ओके, श्रीमंत बोला है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो वरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सवपावप्रणशनो। सवपावप्रणशनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सर्वेसे। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद जी, आप डेली प्रेयर बोलिए। हाँ, डेली प्रेयर डेली बोलिए। प्रेयर। हम्म, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय यानी पढ़ने में और सत्संग में हमेशा मदद रूप हो। मैं स्टडी में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से और बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी और मेरा सत्संग कभी भी चूके नहीं। आप ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी सेवा करने में ही यूज हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में निष्ठावान शुद्ध और हेल्प विधि। विश्वसनीय, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरुष तरीका बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी परम शक्ति हमें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रसाद जी। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। ओके, तो आप अब तक सोल्यूशन का टॉपिक हमने कौन सा सुना? बोलिए सीता दीदी। आड़ाई टेढ़ापन, शंका, आहार, ममता, लक्ष्मी और लालच, जीवन जीने की कला। वेरी गुड, बहुत सही। तो अब तो आज का टॉपिक है मान, गौरव અને गारवता। तो परेशान जी, आप थोड़े बात करिए ये बच्चों के साथ इन लोगों के टॉपिक में। आज महावीर जयंती है। निर्दोष दृष्टि भी। निर्दोष दृष्टि। सुबह का था। ओके, थैंक यू। मैं दूसरी बात करूं चलेगा? क्या बोला? मैं दूसरी बात करूं तो चलेगा? हाँ, इसमें ये देखिए, ये इन लोगों को थोड़ा लर्न करने का है, बाद में कर सकते हो। दंड करने का है? नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करने का है। मान क्या है, निर्दोष क्या है।
नहीं, गर्व पर उससे अच्छा दूसरी बात करे तो चलेगा, ऐसा पूछ रहा हूँ। इसके बारे में नहीं करने का है। नहीं, ओके बोलो, क्या बोलिए। जय सच्चिदानंद। सब बच्चे लोग को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज महावीर जयंती है ना, हाँ हाँ सबको सुनाई देता है। हाँ आज भगवान का जन्म हुआ था और भगवान ने उनके जन्म समय और जब तक उनका देह छूटा नहीं था तब तक उन्होंने क्या किया था मालूम है आपको? नहीं। नहीं भगवान ने अमारी हिंसा फैलाई थी। अमारी एक व्रत फैलाया था अपने पूरे जीवन में। अमारी यानी पता है क्या? नहीं अमारी यानी किसी को मारना नहीं है, वर्तन से नहीं मारना है, वाणी से नहीं मारना है, और मन से तो बिल्कुल नहीं मारना है। हम मन से मारते हैं किसी को? हाँ, मारते हैं। श्रेया, श्रेया किधर है? श्रेया श्रेया और किधर है? ये सम्यक को भी पूछने का, क्योंकि उसको वो कुछ नहीं करता है, वो तीनों उसको कॉलम नंबर 1, 4 और 5 में सब अच्छा है वो 100%। नहीं समझ में नहीं, आपने क्या बताया? और सम्यक के साथ भी बात करना है। अच्छा, सम्यक किधर है? सम्यक श्रेया दोनों को बुलाओ। हाँ सम्यक बोलो। मैं अभी श्रेया को, सम्यक आ गया, श्रेया को मैं बुलाता हूँ। सम्यक, हाँ बोलो। जय आज- सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज भगवान महावीर ने पूरा जीवन में सब लोगों को ऐसा बताया कि जितने भी दुख अपने जीवन में आते हैं, जितनी भी तकलीफ आती है, जितनी भी परेशानियां आती है, जितना भी हमारे हिसाब के मत मुजब होता नहीं है, वो सब हिंसा के कारण होता है। किसके कारण? हिंसा के कारण। हाँ, कि सबको दुख देना वो हिंसा है। कुत्ते को मारना हिंसा है, मम्मी पापा के सामने बोलना हिंसा है, किसी को धक्का मार देना हिंसा है, किसी को गाली दे देना हिंसा है। तो ऐसा सब करते हैं आप लोग? तो फिर आज भगवान महावीर को अगर आप सिंसियर है, दादा भगवान को सिंसियर है, तो भगवान को कहने का, भगवान आपने कहा था वैसा मुझे शक्ति दो ने, मुझे किसी को दुख नहीं देना, मुझे किसी की हिंसा नहीं करनी है। श्रेया, समझ में आता है आपको? हाँ, क्या समझ में आया? हमको दुख नहीं देना चाहिए। क्यों दुख नहीं देना चाहिए? क्योंकि आज भगवान का जन्मदिन था। वो जन्मदिन था बरोबर है, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि हमको हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों कहा था? भगवान ने इसलिए कहा था कि अगर तुम किसी को हिंसा करोगे, किसी को दुख दोगे, तो तुम्हारे जीवन में तकलीफ आएगी। अच्छा। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा आपको डांटेंगे, आपको लगा मेरे मम्मी पापा क्यों डांटते हैं? तो क्योंकि आपने हिंसा की है, आपने दुख दिया है उनको, इसलिए। फ्रेंड अच्छे नहीं मिलते हैं, दांत टेढ़े निकलते क्योंकि आपने किसी को काटा है। वो कुत्ता काटता है ना किसी को, हाँ। तो वैसा हमने इंसान की तरह काटा है किसी को, तो दांत टेढ़े हो जाते हैं। फिर किसी के दांत टेढ़े हैं, देख लेना, जिसके टेढ़े हो देख लेना। किसी का हाथ टेढ़ा होता है, किसी का, मेरा अभी हाथ ऊपर नहीं होता है तो मालूम पड़ता है मैंने हिंसा की है। मैंने कुत्ते लोगों को बहुत पत्थर मारे, तो मुझे समझ में आया वो तो बहुत बड़ी गलती की है, तो मैंने दादा भगवान से बहुत माफी मांग ली कि दादा भगवान ऐसे किसी को मैं दुख ना दूं, कुत्ते को भी ना दूं, बिल्ली को भी ना दूं, और इंसान को तो बिल्कुल ना दूं।
और घर में तो किसी को ना दूं, घर में देने से ही सबसे ज्यादा गुना लागू पड़ता है। तो पूरी जिंदगी महावीर भगवान ने अमारी यानी किसी को मारो मत ऐसा भाव करने को कहा था कि मुझे किसी को मारना नहीं है। और वो नहीं मारने से जबरदस्त शक्ति बढ़ती है हमारी, ऐसा बोलते हो। मन से अगर किसी को नहीं मारते हो तो आपकी इतनी शक्ति बढ़ती है। हम किसी को मारते हैं तो हमारे अंदर कम शक्ति है, इसलिए ऐसा करते हैं। अगर हमारे में ज्यादा शक्ति हो तो हम किसी को मारते नहीं है, हम उसको प्रेम करते हैं। तो दादा भगवान के अंदर जबरदस्त शक्ति थी, महावीर भगवान के अंदर इतनी सारी शक्ति थी कि दादा भगवान कहते थे कि वो एक फूंक मारे ना, खाली एक फूंक विशल भी नहीं, खाली फूंक मारे ना पूरी दुनिया खलास हो जाए, ऐसी शक्ति थी। लेकिन वो शक्ति को यूज नहीं करते, उनके पास अहिंसक शक्ति थी। वो अहिंसक शक्ति यानी क्या? तो क्योंकि वो ऐसी शक्ति थी कि 300 किलोमीटर के एरिया के अंदर 300 किलोमीटर के एरिया के अंदर उनकी हाजिरी से किसी को मारने का भाव नहीं होता था। वो वाघ होता है, टाइगर और बकरी, वो दोनों एक साथ पानी पीते थे। वो वाघ बकरी को मारने को, खाने को भूल जाता था। इतना जबरदस्त अहिंसक पावर। जिसके पास अहिंसक पावर है उसके पास स्थिरता है, और जिसके पास स्थिरता है जबरदस्त शक्ति है। स्थिरता नहीं है वो शक्ति नहीं है, उतना हिंसक है उसके पास। समझ में आई बात कि नहीं आई? आप लोग हिंसा करते हो? हाँ करते हैं। कौन सी हिंसा करते हो? हैं? हेलो, ये देखो दीपक भाई ने निकाला, मनती कोई ने मारे नहीं ए छे शूरवीर, निरंतर जागृत आत्मा पोते महावीर, प्रकृति भगवद गुणो खिलवे अहिंसा, महाव्रते मुख्यत्वे छे प्रथम अहिंसा। शासन देव लोग आपकी सेवा में आ जाएंगे, सब लोग आपकी सेवा में आ जाएंगे। जितना अहिंसक उतनी सेवा आपकी सेवा करेंगे लोग। अपने को सेवा करवानी नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो दादा भगवान का एक सेंटेंस है, लिख लो सब लोग, या तो बाद में लिखना। दादा भगवान का एक सेंटेंस है, जो जितना चीड़ जाता है वो नबड़ा है, कमजोर है, कमजोर है। कमजोर सही है, बट वो नबड़ा अच्छा लगता है मेरे को। ओ जितना हिंसा के दूसरों को दुख देता है उतना कमजोर है, वीक आदमी है ना। दादा भगवान बोलते हैं वो गाय वीक होती है ना, तो उसको मक्खियां बहुत चोंच जाती है उसके शरीर पे और उसको बहुत परेशान करती है। तो ऐसा जो नबड़ा आदमी है, जो कमजोर आदमी है, उसको सब लोग कुछ ना कुछ दुख देते ही जाते हैं। और अगर दुख नहीं भी दिया ना तो उसको दुख जैसा ही लगता है कि मेरे को दुख हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा होता है। समझ में आया सब? परेश आनंद जी, ये सम्यक तो किसी को नहीं दुख देता है, मन से भी है? क्या बोलते हो साहब? सम्यक तो हाँ, वो किसी को दुख नहीं देता है। हाँ, सम्यक तो बहुत शक्ति वाला आदमी है भाई। हमको उसकी मालूम मम्मी नहीं उसको दुख देती है। सम्यक दुख नहीं देता, उसकी मम्मी उसको दुख देती है। सम्यक बरोबर नहीं क्यों? तो क्या है सच्चा? क्या बात है? सच्ची बात क्या है? इसका उल्टा है। अच्छा, ऐसा? अरे रे, तो कोई वादा नहीं, तुम शक्तिशाली बनने वाले हो ना। शक्तिशाली बन जाओ तो कोई अपने को दुख दे सकता है, लेकिन अपन किसी को दुख नहीं दे सकते, ऐसा नक्की कर देना। हाँ, तो दादा भगवान बहुत राजी हो जाएंगे, महावीर भगवान राजी हो जाएंगे, शासन देवी देवता राजी हो जाएंगे, आप तो पुत्र राजी हो जाएंगे, आपके माँ बाप राजी हो जाएंगे, आपके फ्रेंड आपके ऊपर राजी हो जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड का राजीव आपके ऊपर उतर जाएगा।
तो समझ लो कितना काम बन जाएगा। सबका राजीपा आपके ऊपर उतरेगा। सोचो आप, भगवान का राजीपा, आप तो पुत्रों का राजीपा, मम्मी पापा का राजीपा, ओ हो, धन्य हो गया, जीवन ही धन्य हो गया अपना तो। इसलिए आज खास दादा भगवान के पास और महावीर भगवान के पास शक्ति मांगना कि भगवान आपने किसी को, भगवान महावीर की एक स्टोरी सुननी है आप लोगों को। हाँ भगवान महावीर जब उनकी मम्मी के पेट में थे तो वो हिलते बिलते नहीं थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि मम्मी को दुख नहीं देना है, तो वो हिलते भी नहीं थे। तो मम्मी को एकदम शंका हो गई कि मेरा बेटा जिंदा है कि मरा हुआ है, तो डर गई वो। तब भगवान को लगा अरे ये तो मैं नहीं हिलने से मम्मी को दुख हो गया। तो धीरे धीरे हिला, वो हाथ पैर हिलाए, तो जैसे हिलाए तो मम्मी खुश हो गई। तो देखो ऐसा हो गया, ऐसा भगवान ने किया था। भगवान ने देखा गर्भ में भगवान दुख नहीं देना चाहते थे अपनी माँ को, इसलिए हिलते नहीं थे, बिल्कुल हाथ पैर हिलाते नहीं थे। सोचो आप, पेट में थे तभी भगवान अपनी मम्मी पापा को दुख नहीं देना चाहते थे, और हम तो पूछो ही नहीं, इतने बड़े हो गए फिर भी अभी छोड़ते ही नहीं। समझ में आई बात? हाँ खुशी को समझ में आई? खुशी नहीं है कि है? नहीं है। नहीं, विधि है? हाँ मैं हूँ। विधि को समझ में आया? हाँ समझ में आया। हाँ, वो आज भगवान के पास शक्ति मांगने की। भगवान आपने बोला हमारी, लेकिन हम तो उससे उल्टे चलते हैं, आपके हिसाब से उल्टे चलते हैं। भगवान कृपा करो कि आपके हिसाब से हम चले। हम हर रोज बोलते हैं प्राप्त मन वचन का किसी को दुख ना हो, लेकिन भाव के साथ बोलना है हमको, दिल से बोलना है। खाली रजनी दादा ने, दीपक दादा ने बोला है तो बोलना है, ऐसा नहीं, भाव से बोलना है, उसमें दिल डालना है। एक दिन नहीं बोलेगा चलेगा, लेकिन दिल से बोलो, जितना भी बोलना है उतना। बात समझ में आई? हाँ समझ में आई। कोई कुछ बोलता नहीं है, पूछता नहीं है। और ये प्रहर के समझ साथ में- बात करो, उसको क्या होता है प्रहर को? प्रहर प्रहर किधर है? आज तो प्रहर दिखता ही नहीं है। श्रेया तो बोलती ही नहीं है, श्रेया बोलती नहीं है। श्रेया तेरे वो बाल के अंदर जू गिरती है? जू नहीं गिरती है ना? नहीं, हेलो, जू गिर गई तो क्या करेगी? पता नहीं, हैं? साफ करोगे? तो मेरे को नहीं मालूम, जू गिरेगी तो क्या करेगी? मार डालेगी उसको? नहीं, वो मच्छर काटेगा तो क्या करेगी? उसको भगा देंगे, उसको मारने का नहीं। तो मम्मी काटेगी तो काटने का, तो मम्मी को काटने का, मच्छर को भगाने का, लेकिन मम्मी को तो काटने का। ऐसा नहीं करने का श्रेया। समझ में आई बात? हाँ हाँ है श्रेया? हाँ, समझ में आई। समझ में आई? क्या समझ में आई? हाँ, हमको मम्मी को दुख नहीं देना चाहिए। मच्छर बेटा उसको भगा देना चाहिए, पर जब मम्मी कुछ बोलते हैं तो फिर हम सामने काटते हैं। हाँ काटते हैं ना, तो गलत बात हो गई ना। तो हाँ हम भी मच्छर जैसे ही हो गए ना। हाँ हम भी मच्छर जैसे हो गए ना, एनिमल हो गए ना। जो दूसरों को काटता है वो एनिमल है, मनुष्य नहीं है। देखो, सब बिल्ली भी काटती है, चूहा भी काटता है, कुत्ता भी काटता है, बंदर भी काटता है, वाघ भी काटता है, सिंह भी काटता है, सब काटते हैं। तो अगर आपको एनिमल में जाना है तो काटो, कोई बंदा नहीं। और वो भी पेरेंट्स को काटते हो, मम्मी पापा को काटते हो, तो बहुत गलत हो गई। हाँ आज शक्ति मांगना सब भगवान के पास कि भगवान आपने अपने माँ बाप को दुख नहीं दिया, हम तो हमारे माँ बाप को दुख देते हैं, तो आप हमको शक्ति दो ना, ऐसा क्या करते हो? हाँ, दिल से शक्ति मांगोगे ना, भगवान को बोलने का ऐसा क्या करते हो? आपके पास इतनी सारी शक्ति है, थोड़ी शक्ति हमारे अंदर भी ट्रांसफर करो ना भाई, हमको भी चाहिए शक्ति। क्योंकि हम चिढ़ जाते हैं, इसलिए हमको करना नहीं है, लेकिन हम चिढ़ जाते हैं, तो हमको शक्ति दो कि हम चिढ़े नहीं। हाँ होगा ऐसा? होगा। हाँ, वो दादा भगवान का वाक्य लिख के रखना, जे चिड़ाई ते नबड़ो थाय।
जो हाँ। चिढ़ता है वो कमजोर होता है, हाँ। तो उसकी शक्ति कम होती है, ऐसा लिखते रखना। और जी। दूसरा वाक्य उसके पीछे हाँ। ऐसा है, जो नहीं चिढ़ता है वो जबरोधा है, वो स्ट्रांग होता है। तो ना परेश दादा, चिढ़ाए क्रोधा। परेश दादा, ये अभाव तिरस्कार वो किस में हो जाता है, कैसे? सब दुख और दुख देने की सब अलग अलग स्टाइल है। अभाव, तिरस्कार, कठोर भाषा, तंतीली भाषा, वो मम्मी दूसरे रूम में और हम दूसरे रूम में मम्मी की अपने फ्रेंड को बात करते हैं, निंदा करते हैं, सब दुख देने की स्टाइल है अलग अलग। तो अभी ख्याल में है? अभी वो कलम 4 पे चल रहा है, तो किसी को बात करने का है? क्या हुआ कल? नहीं, आज तो शक्ति मांगनी है। आज भगवान महावीर से और दादा भगवान से दोनों का जन्म हुआ। आज भगवान का जन्म हुआ, तो उनके शक्ति मांगने से उनके अंदर भगवान का जन्म हो जाना चाहिए। तो जैसी ही शक्ति मांगेंगे कि मैं हमको किसी की हिंसा नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, तब से भगवान का जन्म हो जाएगा उनके साथ, उनके अंदर। भगवान का जन्म हो गया तो काम बन गया। आरुष, करोगे आप? हाँ। काटोगे? किसी को काटोगे आप? नहीं काटूंगा। सच्चा? हाँ सच्ची। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस। और सत्यम क्या बोलता है? सत्यम? सम्यक। हाँ, सम्यक। सम्यक, सम्यक क्या बोलता है? नहीं काटूंगा। हैं? नहीं काटूंगा। किससे? दांत से नहीं काटेगा कि चाकू से? मन से। मन से नहीं काटेगा? अरे वाह, क्या बात है! वाह 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 वाह, कहना पड़े। हाँ, आज भगवान का राजीपा ले लेना। दादा भगवान आज के दिन बहुत खुश रहते थे, जो मांगते थे ना वो शक्ति देते थे। आज तो बहुत खुश रहते, बोलते हम ही महावीर, ऐसा बोलते थे। बोलते जो मांगना है मांग लो, ऐसा बोलते थे दादा भगवान आज के दिन। तो आप लोग सब शक्ति मांग लो। आज दादा भगवान बहुत खुश होते हैं। तो शक्ति मांग लेना तो शक्ति मिल जाएगी जबरदस्त अपने को। ख्याल में आया? श्रेया, समझ में आया? हाँ समझ में आया। सबको समझ में आया? समझ में। मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज दादा भगवान बहुत राजी है, तो सबका दादा भगवान से और महावीर भगवान से शक्ति मांग लेना, तो वो शक्ति अपने को मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। तो आज दादा भगवान को राजी कर देना, महावीर भगवान को राजी कर देना, और मम्मी पापा को राजी करना। मम्मी पापा को कैसे राजी करोगे? दुख नहीं देना, उनका काम नहीं देना। दुख नहीं देना, नहीं, उनको आज जाके पैर, अभी ये सत्संग पूरा हो जाए। काटेंगे नहीं। क्या क्या बोला? उनका काम करके, नहीं, सुना ही नहीं दिया। उनका काम कर देने का। क्या करने का? उनका काम करने का। वो तो बराबर है काम करने का, लेकिन आज ये अभी सत्संग 9:30 बजे खत्म हुए हैं, तो अब उनके जाके पैर पड़ना और बोलना आज तक हमने आपको दुख दिया, तो हम माफी मांगते हैं आपकी, और आप आशीर्वाद दो कि हमको शक्ति आए, हमको समझ आए कि हम आपको काटे नहीं, आपको दांत से, मन से, हाथ से, चाकू से, किसी से काटे नहीं, और आपको नहीं, किसी को भी काटे नहीं। श्रेया, चलेगा? हाँ। फिर खाना नहीं अच्छा लगेगा आपको, ऐसा काटोगे नहीं तो। खाना अच्छा नहीं लगेगा? नहीं हाँ। अच्छा लगेगा? मैं तो सोचा खाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि काटना बंद हो गया ना। नेमिल, समझ में आया? नहीं नेमिल, लगेगा। नेमिल समझ में आया? मम्मी पापा का आशीर्वाद लोगे आज? सब लोग लेंगे? सब लेना, और माफी मांग लेना मम्मी पापा की, और बोलना क्या हमको शक्ति दो, तो महावीर भगवान को हम राजी कर सके, दादा भगवान को राजी। हाँ,
अगर मैं मेरे पापा को बोलता हूँ ना कि आज मैं क्षमा मांगता हूँ तो ऐसा बोलते हैं कि तू हमेशा मांगता है और कुछ करता नहीं है, ऐसा बोलते हैं, इसलिए शर्म आती है मुझे। वापस बोलो, वापस बोलो। मैं कभी माफी मांगता हूँ ना और कुछ करता हूँ ना तो ऐसा बोलते हैं कि तू हमेशा गलती कर करके माफी मांगता है। कोई वादा नहीं, अपने को गलती मापने की, आज खास मांगने का, बोलने का। आज परेश दादा ने बोला है, दीपक दादा ने बोला है। हाँ आज बोलना है कि आज मेरे को शक्ति दो कि वापस घड़ी घड़ी में गलती नहीं करूं। हाँ और तुम्हारे मम्मी पापा को मेरे से मिलवाना। हाँ। आप कहाँ रहते हो? वडोदरा। तो वडोदरा तो अभी मैं आया था ना केलनपुर, तो आप मेरे को मिले नहीं फिर। मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा कोई वादा नहीं, मम्मी पापा को बोल देना परेश दादा को मिले। हाँ हाँ, और आज लेकिन आशीर्वाद ले लेना कि मेरे को आशीर्वाद दो। मेरी इच्छा नहीं है आपको दुख देने की, लेकिन हो जाते मेरे से, मैं क्या करूं अभी। आप आशीर्वाद दो और बोलो कि आज दादा भगवान का और महावीर भगवान का आशीर्वाद लेना है, देव देवियों का आशीर्वाद लेना है, इसलिए आप मेरे को पहले आपसे आशीर्वाद लेना है। ऐसा करके आशीर्वाद लेना। हाँ, और मेरा एक क्वेश्चन, कुछ भी बोले चिंता मत करो, लेकिन आज आशीर्वाद ले लेना। और मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने ये बुराई क्यों बनाई है? भगवान ने बुराई क्यों बनाई है? भगवान ने बुराई नहीं बनाई बेटा, अपने अंदर बुराई पड़ी है। अगर मैं आपको दुख देता हूँ तो आपको भी मुझे दुख देने का विचार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वो मैं अगर किसी को दुख देता हूँ तो सामने वाले को बुराई के विचार आ जाते दुख देने के। तो वो उल्टा ज्ञान है। क्या ज्ञान है? उल्टा ज्ञान है। लेकिन वो विचार कैसे आते हैं? लेकिन वो विचार आते कैसे? विचार अंदर पड़े है ना, अंदर पड़े। जैसे कंप्यूटर में डाटा पड़ा रहता है, वैसा मोबाइल के अंदर सबके नंबर पड़े रहते हैं, वैसे अपने अंदर वो पड़ा है, इसलिए विचार आते हैं। और अपना उल्टा ज्ञान है इसलिए विचार आते हैं। अभी दादा भगवान ने क्या बोला? दादा भगवान ने, महावीर भगवान ने क्या बोला कि अगर कोई आपको दुख देता है तो लेकिन आपको नहीं देना है, तो वो उल्टा का सुल्टा ज्ञान हो गया। तो आज वो दे के जाएगा लेकिन बाद में नहीं दे सकेगा। तो आपको खराब विचार, दुख देने के विचार आने बंद हो जाएंगे। समझ में आया? देखो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप उल्टे हो जाओ तो आपको कैसा दिखेगा सब? उल्टा। उल्टा और सीधा हो गए तो सीधा दिखेगा। तो फिर उल्टा क्यों दिखता था आपको? उल्टे देख लिए। हाँ, तो आपके पास गलत ज्ञान है, इसलिए आपको दुख देने का मन करता है। सीधे हो जाओगे तो आपको दुख देने का मन नहीं करेगा। समझ में आई बात? हाँ। इसलिए फिर भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखना कि उल्टा होने से क्या होता है और सीधा होने से क्या होता है। परेश दादा, हाँ, आप वडोदरा कब आओगे? वडोदरा पता नहीं, लेकिन ऐसा होगा तो मैं दीपक दादा को बता दूंगा। अभी आने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर जैसा बनेगा वैसा मैं दीपक दादा को बता दूंगा कि मैं केलनपुर आ रहा हूँ, तो आपको जो भी बच्चों को आना है, मिलना है तो मिलो, लेकिन आपके पापा मम्मी को खास बोले मिलने के लिए। हाँ, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा कम लेट आऊंगा तो चलेगा, थोड़े टाइम के बाद, लेकिन ऐसा हो तो आपके पापा मम्मी को दीपक दादा को मिलवाना। दीपक दादा केलनपुर ही रहते? हाँ, केलनपुर में रहते, दीपक दादा केलनपुर में रहते। लेकिन मेरे को तो मिलना है आपके डैडी मम्मी से, मैं तो मिलूंगा ही, लेकिन तब तक दीपक दादा को। हाँ, दीपक दादा का ले जाना तो दीपक दादा बातचीत करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है? हाँ, हो गया। उल्टा सुल्टा ज्ञान समझ में आया? उल्टा ज्ञान अपने अंदर है तब तक खराब विचार आते, दूसरों को मारने के विचार आते। अब सुल्टा ज्ञान हो गया तो दूसरों को मारने के विचार नहीं आते। और अगर आते भी है
तो हम माफी मांग लेते कि भगवान माफ करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, दादा भगवान बोलते थे मुझे सपने में भी किसी को दुख देने के विचार नहीं आते, सपने में भी। हाँ, विचार करो कैसे दादा भगवान होंगे। हाँ, वो तो बोलते हैं मुझे कोई गाली दे तो नहीं आते, लेकिन सपने में भी किसी के लिए बुरे विचार नहीं आते। बोलो कैसे दादा भगवान होंगे, ऐसे महावीर भगवान। उनको देखकर ही इतनी खुशी होती है कि दुख तो हम भूल ही जाते। हाँ, ऐसा है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी, सच्चिदानंद। अभी केशवान जी नहीं आए तो थोड़ी बातें कर दादा, परेशान जी। ओ आ गए। Is there? आ गए। ओके 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 हाँ ओके। बोलो। हाँ, तो अभी केशवान जी को अभी बात करेंगे। हाँ प्लीज कैरी ऑन। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाओ रजनी दादा। हाँ बोलाओ। बोलाओ, फिर पूरा करते हैं। नमो ओके। वितरागाय, नमो नमो वितरागाय, वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो नमो वत्सायाणम, वत्सायाणम, नमो लोये सप्प साहुणम, नमो लोहे सप्प साहुणम, साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब बच्चों को जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेश दादा, हाँ बोलिए। मुझे उल्टा त्रिमंत्र आ गया। ओके ऑल द बेस्ट। सबको तैयार करना वैसा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, परमं हवै मंगलम, मंगलानं च सव्वेसिं, सौवपावप्पणासनो, ऐसो पंचनमुक्कारो, नमो लोहे सवसाहुणम, नमो वज्जायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। ओके। वेरी गुड वेरी नाइस। कीप इट अप। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड प्रहर। जय सच्चिदानंद केशवान जी। जय सच्चिदानंद। ओके, गीता बहन। जय सच्चिदानंद केशवानंद साहेब। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब। जय सच्चिदानंद साहेब। દાદા ભગવાન કે છે કે આ ભાવ પૂરતું આપણને કોઈ માન ના આપે એવું ઈચ્છવું જોઈએ. આ એક ભાવ ગુપ્ત વેશે રહીને નીકળી જવું, એટલે કોઈની પાસેથી માનની અપેક્ષા નહીં રાખવી અને આ એક ભાવ પૂરતું
ગુપ્ત વેશે નીકળી જવું. તો આમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. કેમ હા. રેફરન્સ નહીં આપતા? આમાં નથી, આપણી બુકમાં નથી સાહેબ. આ તો ક્યાંથી લીધું? કશેથી તો લીધું ને તમે? હા, એક સત્સંગ સાંભળ્યો તો એમાં હતું દાદા કઈ ભગવાન વાંધો નહીં. Okay, fine. દાદા ભગવાન નો સીડી સાંભળી હતી ગઈકાલે રાતના. ઓકે, એમાં જ આવ્યું છે. હા, માન ઉપર આવ્યું છે ઇમ્પ્રેશન. હા, બહુ સરસ વસ્તુ કહી છે દાદાએ, ગુપ્ત વેશે નીકળી જવું. એટલે શું કે આ ભાવ પૂરતું. શા માટે? કારણ કે કેટલા બધા ભાવોમાં તો અમને દાદા ભગવાનનું કઈ સંપર્ક થયું નહોતું. દાદા ભગવાન મળ્યા નહોતા કે અમને કોઈ રાહ બતાવી શકે કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે માનમાંથી આમાંથી બધા છૂટી જવું પડે. પણ આ એક કાળમાં, આ કાળની અંદર એક એવી બલિહારી બની છે કે જ્ઞાની પુરુષનું અમને સંપર્ક થયું, અમને ઓળખાણ થઈ. અને ઓળખાણ થઈ ગયા પછી દાદા કહે છે કે આ કેવી રીતે તમારે આ નીકળી જવાનું. કોઈ બી વસ્તુની બીક ના રાખવાની, માનની બીક નહીં, કોઈ બી વસ્તુની બીક રાખ્યા વગર કોઈ બી વસ્તુ આપણે અડે નહીં એવી રીતે તો આપણે એવી અવસ્થામાં દાદાએ મૂકી દીધું છે. એટલે પછી આપણે શું કરવું પડે કે આપણે ગુપ્ત રીતે કોઈને આપણે ટચ ના થાય, કોઈને અંદર ખબર બી ના પડે કે આપણે શું કરી રહ્યા છે. આખું દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન પચાવીને નીકળી જવા જેવું છે આ જગતમાં. આપણે માનની, તમે શું પેલા વાક્યમાં શું કહ્યું કે દાદા શું કહેતા હતા? દાદા કહેતા હતા કે એક ભાવ ગુપ્ત વેશે રહીને નીકળી જવું. એના પહેલા એટલે માનની અપેક્ષા જ નહીં રાખવાની. હા, માનની અપેક્ષા. એટલે કેટલા ભાવથી આપણે શું કર્યું છે? હું બહુ સરસ કામ કરું છું, મેં આ બહુ સુંદર રીતે કર્યું. જ્યાં ને ત્યાં માનની બીક, માનની બીક, માનની બીક. અને આખો વખત બુદ્ધિ શું કર્યા કરે કે કેવી રીતે હું બધું આ ભોગવી લઉં. આ માનની બીક હોય ને તો ભોગવી લે કે મને કેવું સરસ, મેં બહુ કેવું સુંદર રીતે જમવાનું બનાવ્યું, મેં કેવી રીતે આમની જોડે સારી રીતે વ્યવહાર કર્યો, આ કેવી રીતે. આખો દિવસ એમાં જ ચિત રહ્યા કરે. હવે જયારે માનની બીક રહ્યા કરે તો છૂટાપણું કહે યાદ આવે કે હું કોણ છું. એટલે માનની બીક શા માટે ખાય છે? કારણ કે આપણે એકાકાર થઈ જઈએ છીએ. હવે એકાકાર આપણે છૂટી ગયું. એટલે દાદા શું કે છે કે હવે મેં તમને છૂટા પાડીને આપ્યા છે, હવે તો જાગૃતિ રાખો. આપણે હવે છૂટા થઈ ગયા તો હવે આ ભાવ પૂરતું બધું છોડી દો. બધું દાદાના કહેવા પ્રમાણે નીકળી જાઓ. હવે કોઈની બીક રાખશો નહીં. આ બધી બીકોને લીધે તો આપણે આખું બધું ઉઘાડ થતું નથી. નહીં તો દાદા મળ્યા પછી, આટલું બધું કેવળ જ્ઞાન મળ્યા પછી, આટલી મોટી સમજણ મળ્યા પછી તો આપણી કેવી પરિણતિ રહેવી જોઈએ? સવાર સાંજ આપણે કેવું છૂટાપણું રહેવું જોઈએ. એટલે આ ભાવ પૂરતું કાઢી નાખો. કોઈ બી વસ્તુની બીક ના રાખો. સ્ત્રીની બીક નહીં, વિષયની બીક નહીં, માનની બીક નહીં. એટલે આપણી સામે એવા કેવા બ્રહ્માના સ્વામી પ્રગટ થયા જે વારે ઘડી દાદા કહેતા હતા કે આ જુઓ તો સહી કેવો ઉઘાડ થયો છે, કેવા દાદા પ્રગટ થયા છે કે જેમાં ક્યાંય પણ એક સેન્ડ માત્ર પણ કોઈ બી પ્રકારની બીક રહી નથી. એવું વારે ઘડી દાદા કહેતા હતા. એટલે તો દાદા આવી સમાધિમાં રહેતા હતા, એવું છૂટાપણામાં રહેતા હતા. કેટલું આનંદ. એટલે તો આવો બધો અમારા માટે એવું ઉઘાડ કરી આપી શક્યા, અમારા માટે આખું એક એક્ઝામ્પલ બની શક્યા કે આવી રીતે બીક વગર રહી શકાય છે. અને આવી રીતે બીક વગર રહ્યા તો કેટલું બધું પાર વગરનું આનંદ પ્રગટ થાય છે, કેટલું બધું આખું વિજ્ઞાનની ટચ થઈ જાય છે, કેવી રીતે મુક્ત હાસ્ય પ્રગટ થાય છે. આ બધા એમના બધા પરિણામ છે. આપણે એક વસ્તુ બી મળી જાય ને કે દાદા કેવી રીતે માનની બીક વગર રહેતા હતા. કેટલું આખું જીવન દાદાને કે કરતા હતા, દાદા તમે આવું કર્યું એટલે હું આવું થઈ ગયો. દાદા તમે મને શું મારા પર જાદુ કર્યું કે હવે બધું નિરંતર આનંદમાં રહેવાય છે. હવે તો દાદા નિરંતર છૂટાપણું રહે છે. એટલે દાદાને આપણે બધા મહાત્માઓ કે જ કર્યું, પણ દાદા શું કહેતા હતા? મેં કશું કર્યું નથી, હું તો ફક્ત નિમિત્ત છું. આમ કરીને દાદા બધી વસ્તુ ઉડાડી દેતા હતા. નહીં તો દાદાને માન ખાવું હોય તો શું, લોકો દોધ બંધ દાદાને આખો દિવસ પ્રશંસા કરતા હતા. દાદા તમે આમ કરી દીધું, દાદા અમે કશું કરતા નથી, બધું વ્યવસ્થિત કરે છે, અમે તો ફક્ત નિમિત્ત છે. આમ કરીને એટલે તો કહ્યું ને કે અમે કોઈ બી પ્રકારની ભીખ નહોતી કે સામેવાળા આવીને અમારું માન આપે, મને આમ કરે તેમ કરે. એટલે આપણે દાદાના એ કયા પ્રમાણે આપણે જીવન કાઢવાનું છે. દાદા તમે જેવી રીતે રહ્યા હતા વગર કોઈ ભીખે રહ્યા હતા, એટલે અમારે પણ એવી રીતે રહેવાનું છે. દાદા આપણને શ્રીમદ રાજચંદ્ર પણ કે છે ને કે માન ના હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત. શ્રીમદ રાજચંદ્ર પણ એમ જ કે છે ને કે માન ના હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત. એમાં બી એ કે છે કે હું કરું છું એ જ અજ્ઞાનતા, એવું કે છે ને. બરાબર.
હાજી સાહેબ, બહુ સુંદર સમજ મળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ જરા ધ્યાન રાખના, બહુ ક્વેશ્ચન્સ છે આજે. હેમાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદ મિચ્છામી દુક્કડમ. ઈચ્છામી આપણે દુક્કડમ. દાદાજી હતા ત્યારે દાદાજી એ કીધું કે હેમા તને તો ભર ગારોતામાંથી આમ કરીને કાઢી છે બહાર. તો એ વખતે નથી સમજણ પડતી ગારોતા શું કહેવાય, કારણ કે વર્ષો થઈ ગયા અને દાદાજી જે બોલે દરેક વસ્તુ હવે ખબર પડે છે કે સિદ્ધાંત રૂપે જ બોલતા હતા. કોઈ પણ વસ્તુ એમના મોઢામાંથી એક વાક્ય પણ નીકળે તો નકામું નહોતું નીકળતું, બરોબર. એ કોઈને દુઃખદાયી નહોતું નીકળતું. એ બધું મેં એ વખતની ખબર પડતી નહોતી સિદ્ધાંતની અમને 5 વર્ષ સુધી ખબર ના પડી કે આ દાદા બોલે છે સિદ્ધાંત કહેવાય અને સિદ્ધાંત ત્રિકાળ સિદ્ધાંત કહેવાય. પણ હવે કેટલા વર્ષોથી અને ખાસ તો આ સત્સંગ ચાલે છે એમાં મશીનમાં એટલું બધું ચાલે છે, એટલું બધું અંદર ડોભાય છે, અંદરનું જ્ઞાન અને બહારનું જ્ઞાન. એક વિચાર પણ આવે છે, જે વિચાર આવે છે એ પણ નેગેટિવ જ આવે છે વિચાર. અહિંસા, મારવાનો, આ બધું આગળ બધું કહી ગયા એવા જ બધા વિચારો, પણ અંદર દાદાએ જે જ્ઞાન આપ્યું છે, એક અંદર નાખ્યું છે જ્ઞાન 40 વર્ષથી, એ જ્ઞાનની વચ્ચે ઘર્ષણ બહુ થાય છે. ઘર્ષણ એટલું બધું થાય છે કે આજે તમે કીધું ગારવતા, નિર્દોષ દ્રષ્ટિ, બધે જોવાની દ્રષ્ટિ બરોબર છે, બહાર તો બધું કઈ દેખાતું નથી, પણ અંદર જે ઝાંખરું દેખાય છે ને, ઝાંખરું હજુ બી ક્લિયર પાણીમાં પેપર પડ્યું હોય તો ડોવાયેલું પાણી છે, હજુ એ દેખાતું કેમ નથી એ સમજવું છે. હવે દાદા શું કે છે કે મેં તમને આટલી મોટી સ્ટેજ પર પહોંચાડી દીધા, તમને અંદર ખાને હમણાં બી કહ્યું કે મને આટલું બધું દેખાય છે કે આ બધું ના હોવું જોઈએ, આ બધું ના હોવું જોઈએ, હવે અંદર બધું જુદું રહેવું જોઈએ, પણ હવે જે ક્લિયર નથી દેખાતું એ તો અમને કોઈને નથી દેખાતું. પણ શા માટે? પણ આપણે એક અંદર ખાને એ બહુ સુંદર રીતે દાદા વારેઘડી કહેતા હતા કે ભાઈ તમને હવે આટલા બધા દોષો દેખાય છે, આટલી સમજણ પડી છે, એટલે હવે તમે બહુ સેલિબ્રેશન કરો, બહુ થઈ ગયું, હવે તો તમારું જે ટાઈમ છે ને એ ટાઈમ પ્રમાણે બધું ખાલી થશે. એટલે તો દાદાએ કહ્યું ને કે અમારી જે 4 ડિગ્રી હતી ત્યારે દાદા એન્ડમાં કહેતા હતા કે અમારે હજુ આ 1 ડિગ્રી ગઈ, આ ડિગ્રી ગઈ, એટલે આખું જીવન દાદાને આ બધું કાઢવા માટે લાગેલું, 4 ડિગ્રી પૂરી કરવા માટે. તમે વિચાર તો કરો, આટલા મોટા જ્ઞાની પુરુષ જેને આટલું બધું છૂટાપડું રહેતું હતું, એને આખું કેવળ જ્ઞાન જ પ્રગટ થઈ ગયું હતું, તેમ છતાંય પણ દાદા કહેતા હતા કે અમને 4 ડિગ્રી પૂરી કરવા માટે કેટલો ટાઈમ નીકળી ગયો. એટલે દાદાનું કહેવાનું ભાવ શું છે કે અમને તમને કમ્પ્લીટ કેવળ જ્ઞાન આપી દીધું છે, પણ આપણા કેટલા પાછલા ભાવનું કેટલું બધું મટીરિયલ ભરીને લાવ્યા છે. તમે વિચાર તો કરો, કેટલું બધું પાછલું નહીં તો જે પાછલું ભરેલું ના હોય ને તો દાદા મળ્યા પછી તમને બધું સહજ રીતે જ ખુલ્લું થઈ જાય આખું વિજ્ઞાન. પણ દાદા કે છે કે બધું ડેબિટ બેલેન્સ લઈને આવ્યા છો, એટલે હવે તમને આટલું બધું ઉઘાડ કરી આપ્યું છે, આટલું બધું હાથમાં આપી દીધું છે, હવે તમે થોડું ગાડીમાં મેં બેસાડી દીધા છે, હવે તમે એન્જોય કરો. હવે તમારી ગાડી 101% દિલ્હી પહોંચવાની છે, તમને આવી રીતે સરસ ગાડીમાં બેસાડી દીધા છે અમને. હવે ગાડીમાં વધારે દોડવાની જરૂર નથી, પણ હવે ખાલી તમારે શું કરવાનું, જોયા કરવાનું કે હેમાબેન ને શું થઈ રહ્યું છે. અચ્છા હેમાબેન હજુ આટલું બધું બાકી છે ને, થઈ જશે, પૂરું થઈ જશે. દાદાએ કહ્યું છે ને 1-2 અવતાર બાકી રાખશે, એવું કહ્યું છે ને. એવું કેમ નહીં કહ્યું? કારણ કે અહીંયાથી હમણાં દ્વાર બંધ પડ્યા છે. જો દ્વાર ખુલ્લા હોત, તીર્થંકર ભગવાનનો ટાઈમ હોત, મહાવીર સ્વામીનો ટાઈમ હોત, તો એ જ ટાઈમમાં બધા મોક્ષે જતા રહ્યા હોત, એ જ કાળમાં જ્યારે મહાવીર સ્વામી મળ્યા હતા. પણ દાદા કે છે કાળ બહુ ભારી છે, અમને 4 ડિગ્રી પચી નહીં તો તમને ક્યાંથી પચશે? તમને કેવી રીતે આ કાળમાં કેવળ જ્ઞાન થશે? એટલે વેટ એન્ડ વોચ. હમણાં તમારી પાસે બહુ મોટી વસ્તુ દાદાએ હાથમાં આપી દીધી છે, જે અબજો અવતારે ના મળે, અબજો ખર્ચા પછી બી ના મળે. આ 2 વસ્તુ કેમ દાદા બોલ કરતા હતા? બોલો. અબજો અવતારે ના થાય, અબજો તમે ખર્ચો કરો તોય આ કેવળ જ્ઞાન કે આવી બધી સંકેત ના મળે, પણ તમને મળી ગયો છે એટલે લોટરી લાગી છે, હવે તમે એન્જોય કરો. તમને દાદા કે પ્રાપ્તના સંયોગોને ભોગવો, કે મને દાદા ભગવાન મળી ગયા. નિરંતર તમારે દાદા કે અહો રહેવું જોઈએ. હવે તો એ તમે અહોમાં રહો ને તોય તમારે સમાધિ વર્ત્યા કરશે. તમને એ દેખાશે બી નહીં કે મને હવે હજુ આટલું બાકી છે, આટલું બાકી છે. તમને દાદા, મને એવું રીતે રહે છે, હું એની વાત કરું કે મને આખો દિવસ એવું રહ્યા કરે કે ઓ દાદા ભગવાન મને મળી ગયા, મારું તો કામ થઈ ગયું. હવે જે માલ નીકળતું હોય નીકળવા દો ને કેશવનું, કારણ કે ભરેલો માલ નીકળે છે.
તમે શું કરી શકવાના છો? મને પૂછીને ભર્યું હતું કે હું પેલા બટાકા, પછી આખો કોથળો ખાલી થાય છે અને પછી તમે કહો કે ટામેટા તો મેં સૌથી નીચે મૂકી દીધા, તો ટામેટા તો બધા બગડેલા નીકળ્યા છે. તો દાદા કે છે મને પૂછીને ભર્યું હોત તો હું તમને કહેત કે ટામેટા ઉપરથી ભરજે બેટા, બરાબર છે. પણ તમે મને પૂછ્યું જ નથી. એટલે હવે જે નીકળે છે માલ ખાલી કરો. બરાબર છે. તમને કેવું લાગે? હેમાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચિન. પિતાબેન અલવર, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. आज मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा था, दादाजी के प्रति ऐसा अहो अहो भाव हो रहा था कि ऐसा अंदर में विचार आ रहा था कि दादाजी तो ऐसे महान अवतार हैं कि यदि कोई भी प्राणी जगत का भूले भटके भी उनका नाम सुन ले या उनके दर्शन कर ले या उनका सत्संग सुन ले या मंदिर में जाके उनकी प्रतिमा का दर्शन कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाए। ऐसा अंदर अंदर आज इतना दादाजी के प्रति आंखों से अश्रुधारा, ऐसा अहो भाव निकल रहा था कि कौन सी, मतलब क्या है दादा। मैं अपने आप को शेयर करे बिना नहीं रह पाई और मैंने सत्संग खोला और मैंने कहा आप पुत्र जो भी आएंगे मैं उनके साथ शेयर करूंगी। ऐसा अहो भाव मेरा मुझे उनके प्रति हो रहा था कि सच में कोई भूले भटके भी दादा का तो नाम सुन लेना तो भी उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। सही बात बोली आप। वो दादा भगवान का जितना भी टाइम था उनका एक ही ध्येय था कि जितने भी लोग मेरे सामने आते वो सिर्फ या दादा भगवान का दर्शन कर ले। उनको निरंतर ये रहता था क्योंकि उनको पता था कि खाली दर्शन मात्र से भी उस प्राणी का काम हो जाएगा। मतलब कितनी बड़ी ये दादा ने अंदर उनको अनुभव होता होगा कि जो उनके अंदर प्रकट हो गए थे वो दादा भगवान कैसे थे कि जिनको दादा भगवान निरंतर खुद ही, जब भी दादा भगवान नासिम जो ऐसा हाथ हो जाता था कि उनको निरंतर भजते रहते थे, उनको भी इतना आनंद होता था, तो हमको कितना होगा कि हो हमको दादा भगवान मिल गए। तो अभी आपको दादा भगवान का निरंतर लक्ष्य था, इसलिए दादा ने इतनी बार बोलागा कि वो अगर कोई भी इंसान जब उनका यात्रा निकलता था, उनका जन्म जयंती पे, गुरु पूर्णिमा पे या ऐसे बड़े फंक्शन होते थे, तो दादा अपने बग्गी को क्यों बिठाते थे कि सब लोग वो है ना, जो भी आजू बाजू के लोग ज्ञानी पुरुष का दर्शन कर लेवे, तो आज नहीं तो कल उनको कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाएगा ज्ञानी पुरुष का। वो दादा को पता था, इसलिए दादा बोलते थे कि ये बग्गी जा रही हो, एक बार उन्होंने बोला तो अगर मेरी टोपी का भी पीछे से किसी ने दर्शन किया होगा, ये वो दादा भगवान जा रहे थे, मैंने आगे से दर्शन नहीं किया लेकिन मैंने उनका टोपी का दर्शन किया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। बोलो ऐसा वाक्य बोला दादाजी। बिल्कुल सही कैसे बोला पुरुष थे दादा भगवान, कैसे पुरुष मिल गए। इसलिए तो जब हम यात्रा पे निकले थे ना, तो यात्रा पे हमको दादा ने बोला कि दादा को ऐसा बग्गी में वो एक ऐसा आपने कुर्सी बनाया था और हम 4 जने उनको दादा को पूरे शहर में घुमाया और एक ही चीज बोलते निकल रहे थे, दुनिया के आंगन में आए परमात्मा साक्षात रे, सच्ची आजादी भीतर की सबको देते आप है। ऐसा बोलते पूरी यात्रा में हम घूमे थे। क्यों घूमे थे दादा भगवान कि दादा भगवान ने एक ही बोला अगर हम ऐसा गाते जाएंगे तो आते जाते के जो रास्ते में जितने भी लोग दादा को देखेंगे उनका काम हो जाएगा। ऐसे है ज्ञानी। बिल्कुल 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 अनुभव हो रहा है ये बात का तो कि यही की यही बात थी। बस और आपको तो ये बहुत अच्छा हो गया कि दिन रात अहो अहो होता है, मतलब आपका काम हो गया, काम हो गया आपका। बहुत बहुत स्वामी जी बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। सब महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जय दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઈચ્છા એ પ્રગટ અગ્નિ અને આકર્ષણ, ઈચ્છા પ્રગટ અગ્નિ એટલે ઈચ્છા રહ્યા કર્યા કે હવે સત્સંગ સાંભળો હોય ઓનલાઈન તો મોબાઈલ નો થોડુંક પ્રોબ્લેમ હોય એટલે ઈચ્છા રહી, મોબાઈલ ની ઈચ્છા રહ્યા કરે
એ આવાજ બ્રેક થાય ભાઈ છે દીપકભાઈ તમારો વિડીયો બંધ કરો. ઓકે. હા હવે બોલો. ઈચ્છા પ્રગટ અગ્નિ એટલે આપણને બી ઈચ્છા રહ્યા કરે કે આપણા મોબાઈલ હોય નવો હોય તો આમ આ ઓનલાઈન જોઈ શકીએ આપણે. ના ના ઈચ્છા તો પેલા આ ફાઇલ નંબર 1 ને હોય ને અંદર અને ઈચ્છા તો કશું છે જ નહીં. પૂતગલની બધી ઈચ્છાઓ છે ને બધું માલ ભરેલું છે એ બધી ઈચ્છાઓ છે એ શું છે પ્રગટ અગ્નિ છે. એટલે અગ્નિમાં આપ હાથ ગાલો તો શું થાય બળી જાય ને. ના એટલે પણ આ તો જરૂરી છે કે ઓનલાઈન આપણે એ પણ આ મોબાઈલ નું કઈ એટલે અરેન્જમેન્ટ થતું જ નથી. શું નથી થતું? એટલે નવો મોબાઈલ એરેન્જ એ થતું નથી એમ. એટલે એ પ્રમાણેનું થોડીક એટલે ઇકોનોમિક પ્રોબ્લેમ ખરો એમ. આવાજ સમજાતો નથી. એટલે પ્રોબ્લેમ એ ખરીદવાનો પ્રોબ્લેમ છે મારામાં. બહુ તમારો સાઉન્ડ બહુ બ્રેક થાય છે દીપકભાઈ. એટલે આ પ્રોબ્લેમ રહી છે કે નથી લઈ શકતો એટલે એ ઈચ્છા આમ સતત ઈચ્છા રહ્યા કરે એટલે અંતરાય આવે છે આમ. હા તો એને આપણે જોયા કરો ને કે આ ઈચ્છા થઈ એને આપણે જોયા કરો આ કોની ઈચ્છા છે તમારી પોતાની શું ઈચ્છા છે કે ભાઈ હવે તો જ્ઞાન સમજણ મળ્યા પછી કે તમારી હવે એક જ ઈચ્છા છેલ્લી ઈચ્છા કે મને જ્ઞાની પુરુષની આખું વિજ્ઞાન સમજણ પડે હું મોક્ષ માર્ગે ચાલું ભગવાન મોક્ષના માર્ગ ઉપર ચાલું. બાકી બહારની બધી ઈચ્છાઓ તો પ્રગટ અગ્નિ છે જેટલી ઈચ્છા કરશો એટલી વધશે અને એવું અગ્નિમાં જેવી રીતે આપણે બળીએ ને અગ્નિમાં હાથ ગાલીએ તો કેવું બધું અસર થાય એવું બધું અસર થાય. એટલે આપણે આ 6 માંથી તો દાદાએ અમને બહાર કાઢ્યું કે હવે આ ઈચ્છા એક જ રાખજો. જ્ઞાની પુરુષને કેવી રીતે નિધિ ધ્યાસન રહે ભગવાન મોક્ષના માર્ગ પર હું કેવી રીતે ચાલું એક જ એવી ભાવના રાખજો. હવે આ બધી ઈચ્છાઓ તો જે બહારની છે એમાં તમે રાખો કે આજે મને આ જોઈએ આજે મારે આ જમવાનું મળી જાય તો બહુ સરસ આજે મારે આવું બીજું મોટું મકાન મળી જાય તો બહુ સરસ. આ બધી આમાંથી દાદા કે અમે તો કોઈ દિવસે અમારો કોઈ વિચાર જ નહોતા કરતા. અમે એક જ વસ્તુ વિચાર કરતા હતા કે મને આ જ્ઞાન કેવી રીતે આખું પ્રગટ થાય અંદર હું મોક્ષના માર્ગ ઉપર કેવી રીતે ચાલું મારે મોક્ષે ચાલતા કેટલી બધી વસ્તુઓ બાધક પડે છે એ બધી વસ્તુઓને બધું પ્રતિક્રમણ કરીને સામાય કરીને બધું ઉગાડી દઉં એવી બધી જગ્યા પર ઈચ્છા રાખો ને. આ બહારની ઈચ્છાઓમાં શું બધું એમાં રહ્યું છે અને કેટલા ભાવથી દાદા કહેતા હતા. કોઈ કહે કે દાદા મને કઈ છોકરો નથી થતો બેબી નથી થતી મને કઈ વિધિ કરી આપો તો દાદા શું કહેતા હતા કયા જન્મમાં છોકરા નહોતા પેદા કર્યા બિલાડીમાં હતા કૂતરામાં હતા બધા કુકરિયા પેદા કર્યા કયા ભાવમાં નથી કર્યા. એટલે શા માટે આટલું બધું સાવચેત કરતા હતા કે બધા કેટલા ભાવથી આજ બધી ઈચ્છાઓમાં પડ્યા છો. હા તો હવે તો તમે આ બધી વસ્તુમાંથી બહાર નીકળો. હવે તમને જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા છે એની ઓળખાણ પડી છે. હવે તો મોક્ષ માર્ગ ઉપર ચાલો. હવે તો ફક્ત એક જ ભાવના કરો કે મને મોક્ષ સિવાય આ સંસારની કોઈ વિનાશી વસ્તુ જોઈતી નથી. હવે તો બધું ફેરફાર કરો. ક્યાં સુધી આ બધી એટલે તો દાદા સાવચેત કરે છે કે આ ઈચ્છા બધી પ્રગટ અગ્નિ છે એમાં હાથ ગાળશો તો બળી જશો. સમજાયું દીપકભાઈ? હા જય સચિદાન. જય સચિદાન. નરેન્દ્રભાઈ? કેશવરણજી જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ હરેન્દ્રભાઈ. જય સચિદાનંદ. આજે આપણે માન બાબત જે વાત ચાલે છે તો દાદા ભગવાને તો એટલું લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપણને આપ્યું કે મારો ફોટો સુદ્ધા રાખતા નહીં. મારો ફોટો પણ રાખતા નહીં. હા સિમંદર સ્વામીને જ રાખજો અને સિમંદર સ્વામીને જ પૂજજો. હા બરોબર. તો આ જે લઘુત્તમતા દાદા ભગવાનની હતી અને એમણે કાયમ સિમંદર સ્વામીને જ આગળ રાખ્યા જ્યારે આપણે તો માન અપમાનમાં નાની નાની વાતમાં અટવાઈ જઈએ છીએ. બરોબર. તો આ દાદા ભગવાનનો કોઈ એવો દાખલો આપો અને જરાક સમજાવો. ના આમાં શું છે કે આપણે આ જે માનની બીક છે ને સાહેબ એવી છે કે આપણે ખબર જ ના પડે. અને માન અને બીજું ગર્વ રસ સાલું કોઈ કહે ને કે ભાઈ એટલું બધું માન ઊભું થાય કોઈ તમારી સામે આવીને વખાણ કરે કે હરેન્દ્રભાઈ તમે તો બહુ કેવા ગજબના તમે બધાની કેવી સેવા કરો છો બધાની બહુ કાળજી કરો છો તો અંદર તો ખાલી ભૂતા છે ને ખાલી રાહ જોતા હોય કે ખાલી ખોરાક મળે. બરાબર. હવે દાદા ભગવાને તો કેવું કર્યું કે અમને એટલા બધા પોતે સાવચેત રહેતા હતા અને બધા મહાત્માઓને સાવચેત રાખતા હતા કે બધી આ બધી વસ્તુ છે ને કે તમને છે ને બહુ મારી કાઢશે.
Right. અમે જયારે બહુ નવું સ્ટાર્ટ કરેલું અને દાદા ભગવાને બધા આપતા પુત્રોને પરવાનગી આપેલી કે હવે તમે શું કરજો કે ગામડે ગામડે જજો, દાદાનું આખું વિજ્ઞાન પ્રગટ, દાદાની બધી વાત કરજો કે જ્ઞાની પુરુષ એટલે શું. તો પછી અમને બધું આખું આમ પૂછતા હતા કે પછી તમે શું કરશો, પછી કેવી રીતે બેસશો અને કેવી રીતે કરશો. કોઈ તમને બોલાવે નહીં, કોઈ તમને તમારે કોઈ ઓળખાણ ના હોય. હમણાં તો બધાની ખબર છે કે ભાઈ આપતા પુત્રો છે કે આ બધા બોલાવ કરે, ઘરે બધું બોલાવે, સુડાવે, પણ તે જમાનામાં તો કોઈ ઓળખતું નહોતું. હવે શું થાય, અમે બધા દાદાએ કહ્યું કે આજ્ઞા આપી કે ચાલો તમે નીકળી જજો. તો પછી તો બધું અમને તો દાદા ભગવાનની ખુમારી હતી. પછી શું કરતા હતા, હવે બધા સફેદ કપડા પહેરીને જઈએ, સફેદ જબ્બો લેંગો. તે પછી ગામડે ગામડે જઈએ તો ત્યાં તો કોઈ ઓળખે જ નહીં. હવે કોઈ ઓળખે નહીં તો શું કરીએ, પછી અમે ઝાડની નીચે કોઈની જગ્યા બેસી જઈએ, કશું પથારવાનું નહીં, આમ જ બેસી જવાનું. બરાબર. એટલે તો નોર્મલ શું હોય કે કોઈ બી જગ્યા બેસે તો માટી તો હોય, પછી આમ સાફ કરે. હવે સાફ કરે તો પછી તો કપડા બગડી જશે નહીં. દાદા કે કશું બધું સાફ નહીં કરો, અમે તો આમ જ બેસી જઈશું. પછી આમ જ બેસી જઈએ, પછી દાદા ભગવાનના સીમ જય જયકારો બોલવાનું શરૂ કરીએ. પછી આજુબાજુ બધા ગામડા વાળા બધા પછી જોવા આવે, પછી પૂછે, પછી અમને વાત કરે, પછી અમે દાદાની વાત કરતા હતા. હવે આ દાદા શું પ્રોસેસ કરાવતા હતા કે જો તમને કોઈ આમ ઓળખાણ વાળા હોય, બધા ગામડાઓમાં ગુજરાતમાં તો બધા ઘણા બધા, પણ દાદા એવું કહ્યું નહીં કે પેલાના ઘરે જજો, નીકળી પડજો. હવે નીકળી પડ્યા પછી ક્યાં બેસશો, ક્યાં કોઈ બોલાવે કે ના બોલાવે, ઘણી વખતે કોઈ ખાવા માટે બી ના બોલાવે. હવે આવી પરિસ્થિતિમાં શું દાદા પ્રેક્ટિસ કરાવવા માંગતા હતા? જો તમને કોઈ ઘરે બોલાવ કરે, મોટા મોટા સોફા પર બેસાડે, હાર ચડાવે, બધું, તો એ હારે નહીં ચડાવવાનું, કશું નહીં. હાર ચડાવે તો નહીં, અમારે નથી ચડાવવાનું કહે તો. કારણ કે આ બધી ગારવતા હતી, આ બધું ગર્વરસમાં પડી જતા, આ માનની ભીખ પડી જતી. અને એક વખત માનની ભીખની પેલી શરૂઆત થઈ જાય ને, પછી પકડમાં જ ના આવે, પછી એને ખબર બી ના પડે કે આ માનનું બધું અંદર ભિખારીપણું અંદર વધતું જાય છે. બરાબર. એટલે જ્ઞાની પુરુષે પોતે પણ એ પરિસ્થિતિમાં રહેતા હતા અને અમને મહાત્માઓને, આપતા પુત્રોને ખૂબ સાવચેત કરતા હતા કે આ બધી વસ્તુમાં પડશો તો આખું બધું સુખ અવરાઈ જશે અને આખું બધું ચિત્ત માનમાં જ પડ્યા કરશે. આત્મા તો બધું બાજુમાં પહોંચી ગયું. અને પછી તમારી શું પ્રગતિ થાય, પછી તમારી કેવી રીતે પૂર્ણાવતી થાય. એટલે એક વસ્તુની ભિખારીપણામાંથી દાદાએ અમને બહાર કાઢેલા છે. એક વસ્તુની ભિખારીપણામાં. માન શું? માન તો બહુ મોટામાં મોટી વસ્તુ છે. આખો દિવસ ચિત્ત આમાં જ ભમ્યા કરે કે ક્યાંથી માન લઈ લઉં, ક્યાંથી માન લઈ લઉં. ઘરમાં બી કોઈ આવે તમારી વખાણ કરે એટલે બસ બહુ ખુશ થઈ ગયા અને કે હિરેન્દ્રભાઈ તમે શું બધું ટાઈમ પાસ કરો છો, બધું તમે નકામા છો. પછી જુઓ તમારી શું દશા થાય. ચાલો આટલું બધું કરું અને મને આવી રીતે બોલી દીધું. ફટ કરીને જ્ઞાન હાજર થાય પછી કે ના, આ તો હિરેન્દ્રભાઈ તમારું હિસાબ પૂરું ચૂકતે કરીને ગયા. આમ કરીને દાદાએ કહ્યું કે તમારે આમાંથી બહાર નીકળવું પડશે અને આ બધી છૂટાપણાની છેલ્લી સ્ટેજમાં આવવું પડશે. એટલે આ એક આખો ભાવ દાદા કહેતા હતા કે આ એક આખો ભાવ જ્ઞાની પુરુષ માટે કાઢી નાખો. જેમ દાદા કહે છે એવું કાઢી નાખો, પછી તો તમારે બધું તમને ફૂલ રાજા થઈ ગયા. એક આ ભાવ કાઢવા માટે દાદા કહેતા હતા. આ ભાવ ખાલી જેમ તેમ કરીને, ગમે તેવા સંજોગો ભારે હોય, ઘરમાં ગમે તેટલી તકલીફો હોય, ગમે તેવા ભારે સંજોગો આવતા હોય, કશાય થતા હોય, બધું જે તે રીતે બધું ગોટો વાળીને બાજુમાં કરી નાખજો. પણ આ ભાવ મને દાદા સિવાય બીજું કશું જોઈતું નથી, જ્ઞાની પુરુષના નિધિ ધ્યાસન સિવાય જોઈતું નથી, એના સાનિધ્ય સિવાય મને કશું જોઈતું નથી, એમાં કાઢી નાખજો. ગમે તેવા ફાઇલો આવે એની જોડે સંભાવે નિકાલ કરીને આ ભાવ કાઢી નાખો, એવું કહેતા હતા દાદા. બરાબર. એટલે આ એક ભાવ નીકળી ગયું ને, બહુ જોખમદાર વાળું ભાવ છે. અને કેટલા 80,000 વર્ષ સુધી પછી બધું બહુ ભારે ડાઉનવર્ડ થવાનું છે. એટલે આપણે દાદાની હાજરીમાં બધું અમે નીકળી જઈએ મોક્ષે, નહીં તો પછી પાછળથી કોઈ ઠેકાણું નથી, એવું કહેતા હતા દાદા. એક્ઝેક્ટલી. બરાબર. કોઈ ઠેકાણું જ નહીં પડે. એટલે આપણે કેટલા બધા પુણ્યશાળી છે કે અમને દાદાનું બધું આખું સંપર્ક મળી ગયું, આખું વિજ્ઞાન મળી ગયું, આટલી બધી સમજણ મળી ગઈ. નહીં તો આ કાળમાં સંકિત શું થાય છે, વિજ્ઞાન શું થાય છે, જ્ઞાની પુરુષ શું થાય છે, કોઈને ખબર જ નથી સાહેબ. પણ આ તો બધું અંદરના બધા એક વસ્તુને તમે ઓળખી શકો છો કે હમણાં આ કશાય થયા, હમણાં આ માન લીધું, હમણાં અહીંયા ગર્વ રસ ચાખ્યું, હમણાં અહીંયા લોભ ઉભું થયું, અહીંયા કશાય થયા, બધું ખબર પડે છે સાહેબ. એવી તો ગજબની પ્રજ્ઞાશક્તિ બેસાડીને આપી છે દાદાએ. આ તો જગતનું બહુ મોટામાં મોટું, એટલે દાદા શું કહેતા હતા, આ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય બન્યું છે. એવું કોઈ દિવસે બન્યું નથી
કે કોઈ વ્યક્તિને આવું બધું અંદર છૂટાપણું વર્તાય, આખું બધું વિજ્ઞાન હાજર થાય, આટલી મોટી સમજણ ઊભી થાય, આવું કોઈ દિવસે બન્યું જ નથી. બરાબર. બરાબર હરેશભાઈ? ઓકે સાહેબ, જય સચિદાનંદ. જય જય સચિદાનંદ. સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, જય जय સચિદાનંદ. सच्चिदानंद दीपकानंद जी, रजनी अंकल। સચ્ચિદાનંદ તમારા બે ક્વેશ્ચન છે હમણાં ને પહેલા સેશન શું અંકલ? બે સેશનમાં તમારો ક્વેશ્ચન છે એટલે આપણે લઈ લઈએ. હા, ઓકે. સ્વામીજી, આપે જે કીધું ને કે માનની ક્યારેક ખબર નથી પડતી, તો એ કેવું થાય છે કે હવે સમજો કોઈ આપણને ઇન્વિટેશન આપ્યું હોય, ઇન્વિટેશનમાં સ્પેશિયલી ન કીધું હોય કે અમીબેન તમે આવજો એમ, તો ત્યારે આપણને એમ થાય કે મને તો કીધું નથી, તો પછી નથી જવું એમ. અને પછી એમ પણ થાય કે હવે આપણે દાદાનું સાયન્સ સમજાય કે ભાઈ આપણો હિસાબ નહીં હોય એટલે આપણને નથી બોલાવ્યું, ત્યાં કોઈ પાર્ટીમાં નથી કોઈ ઇન્વિટેશન આપ્યું કે કઈ, પણ તે છતાં બી અંદર તો ક્યાં રહે જ છે કે મને નથી બોલાવ્યું એમ. તો એ ત્યાં ફોકસ કેવી રીતે કરવાનું, ત્યાં એને કેવી રીતે મનને સમજાવવાનું કે હા, ભાઈ બહુ આ સુંદર. બહુ સુંદર વસ્તુ છે. દાદા કહે છે ને કે અમને તે વખતે મનને કહેવાનું કે અમીબેન તમે નસીબવાળા છો આજે કે તમને નહીં બોલાવ્યું. જો તમે ત્યાં ગયા હોત તો તમને કેટલો બધો ઉપયોગ તમારું જતું રહ્યું હોત. હજુ તમને આજે સ્કોપ મળી ગયો. અરે આજે તો હમણાં દાદાનું આજે બહુ મોટું સરસ કામ કરી નાખીશું. દાદા કે અમને લગ્નમાં જવાનું બિલકુલ આમ ગમે નહીં, બરોબર, પણ તેમ છતાંય ના છૂટકે સ્ટાર્ટિંગમાં થોડા વખત કેટલા બધા મહાત્માઓનું બહુ પ્રેશર હતું અને બધાને માન રાખવાનું, બધાનું સમાધાન કરવા માટે દાદા લગ્નમાં જતા હતા. પણ અમને એ કહેતા હતા કે બધું લગ્નમાં જાઓ તો ત્યાં બધું શું હોય, બધું મેણું ચડેલું હોય, બધું ત્યાં બધું આપણો ઉપયોગ બગડી જાય. તો અમને તો બધું દાદા સાવચેત કરતા હતા. અમે તો નવા હતા, હજુ તો નવું બધું હતું, અને આ બધું થાય ને ત્યાં જઈએ, દ્રષ્ટિ ખેંચાય, બધું જાતનું બધું એ અટ્રેક્શન જોવાનું થાય. મનમાં કોક વખતે તો દાદાએ એવું વિચાર્યું હશે કે બધું લગ્ન બીજાના જોઈને પોતાને પણ વિચાર આવી જાય કે હું બી લગ્ન કરું. તો આપણે દાદા કે આ બધું તો જોખમદારી કહેવાય. એટલે આપણે શું કહેવાનું કે મને આજે નહીં બોલાવ્યા તો આજે ત્યાં તો બધું મોહમાં આવ્યા છે, ઉલટું સારું થયું મને નહીં બોલાવ્યા, ઉલટું આજે મને ચાન્સ મળી ગયું તો આજે તો હું ઉપયોગમાં રહીશ. અરે તમે તો આજે મારા પર બહુ કૃપા કરી, નહીં તો પેલું સામેથી આખો દિવસ મન શું કરે કે મને કેમ નહીં બોલાવ્યા, કારણ કે ભિખારી છે, આખો દિવસ ભીખ માંગવાનું છે. ત્યાં જઈશ ને તો મેં નવી એક પેલી ડ્રેસ બનાવી છે ને તો એ પહેરી જઈશ. હવે મેં તો એટલી બધી લેડીઝ જોઈ છે કે દરેક ફંક્શન માટે નવા કપડા બનાવે. ના આ ગયા વખતે પહેરેલું એટલે નહીં પહેરવું. અમે જયારે નાના હતા ને ત્યારે અમે બધી ફોટોગ્રાફી કરતા હતા, તો અમને કે તમારું પેલું આલ્બમ બતાડો ને કે મેં આ લગ્નમાં શું ડ્રેસ પહેરી હતી. અરે યાર આટલું બધું ઉપયોગ આમાં. અને ના એક વખત પહેરી એટલે ફરી પહેરવાની જ નથી, ગઈ કામથી. પૈસા બહુ વધારે હોય, અઢળક પૈસા હોય તો બધું ઉપયોગ શામાં જાય? આ બધી મોહ માયામાં જાય. અને પછી આ બધું નવું ફંક્શન આવશે ને તો પછી આ પહેરીશ. એટલે બધું કેટલું બધું ઉપયોગ વેરવાય છે આપણું. બરાબર છે. પણ આ જ્ઞાન મળ્યા પછી તો દાદા કે સેકન્ડે સાવચેત રહેવા જેવું છે. એટલે આપણે કોઈ નહીં બોલાવ્યા તો આપણે તો સેલિબ્રેશન કરવાનું કે બહુ સરસ થયું, ચાલો આજે આખો દિવસ. નહીં તો આપણે ત્યાં ગયા હોત, સવારથી પહેલા તૈયાર થાવ, કપડા પહેરો, દાગીના પહેરો, આ કરો, પેલું કરો, કેટલું બધું ઉપયોગ વેડફાય છે, એકાકાર થઈ જવાય છે. બોલો. અને આપણે આટલી વસ્તુ કોઈ ના બોલાવે ને તો સેલિબ્રેશન કરવાનું કે બહુ સરસ, આપણું હિસાબ પૂરું થઈ ગયું, આપણે હવે હજુ આમાંથી મુક્ત થઈ ગયા, આજે આપણે આખો દિવસ દાદાનો ઉપયોગમાં રહીશું. અને બીજું શું, જો અમીબેન આજે તમને ખબર પડી ને કે નહીં બોલાવે છે, હજુ એટલું માનનું અંદર બધું માલ ભરેલું છે ને તમારામાં, કેમ તમને આવું વિચાર આવ્યું? કેમ તમે આવું નહીં પોઝિટિવ વિચાર કર્યું કે આજે તમને નહીં જશો તો તમારું આટલું બધું ઉપયોગ બચી જશે? પણ હજુ મને એવું થયું મને કેમ નહીં બોલાવ્યા? દાદા કે આખો દિવસ અરે મરવા પડ્યા હોય ને હોસ્પિટલમાં, તો દાદા પૂછે કે તમે બધું બરોબર છો? અમે દાદાને ગાડીમાં લઈ જતા હતા એક ના. અને દાદાનું એક બહુ સુંદર હતું કે અમને બી કહેતા હતા કે કોઈની તબિયત બગડેલી હોય કે કોઈની તકલીફ હોય તો ત્યાં જઈ આવવાનું, બધી વિધિ કરવાની. તો બધા બુઝુર્ગ લોકો હોય, જવાની તૈયારી થઈ હોય ને તો અમે દાદાને લઈ જઈએ કે દાદા અમને બોલાવ્યા છે, થોડી વિધિ કરી આવીએ.
તો પછી બધું વિધિ થતા હોય ને તો પછી વિધિ કરતા કરતા પછી બધું પતી જાય, દાદા આવે. અરે દાદા ભગવાન આવ્યા છે તોય પણ એ શું કે પેલા મણિભાઈ દાદા હજુ જોવા નથી આવ્યા, ભાદરણ ગામ વાળા. અરે જવાની તારી થઈ ગઈ તૈયારી, હજુ પેલા મણિભાઈ મળવા નથી આવ્યા. એટલું બધું ઉપયોગ રહે છે તારામાં, આત્મામાં નથી કે હવે મરવાની જવાની તૈયારી થઈ. હવે દાદા ભગવાન મને તમે એવું કઈ આશીર્વાદ આપો કે તમારા સિમરણ સિવાય મને બીજું કશું યાદ ના આવે, પણ પેલું યાદ આવે છે કે આ નથી આવ્યા. બોલો, એટલે કેવું બધું માલ ભરીને લાવ્યા છે અમે. પણ આ તો સારું છે કે દાદાએ અમને બધું ખુલ્લું કરીને આપ્યું, જેથી કરીને અમને આ બધું પકડાઈ જાય છે કે આ બધું આવી રીતે ઉપયોગ વેડફા જેવું નથી. આપણે આટલું ટાઈમ મળી ગયો ને, આ નથી બોલાવ્યા, એને નથી મારા ઘરે, એ બધું ભૂલી જાઓ. એ બધું વ્યવસ્થિત તાબામાં છે. બધું વ્યવસ્થિત એને મોકલવાનું હશે તો મોકલશે, નહીં મોકલવાનું હશે તો વાત પૂરી થઈ. બરાબર છે. હા, આ મનને જ હેન્ડલ કરી લેવાનું ત્યારે. હા, મનને શું છે, પોઝિટિવ કરવાનું છે આખો દિવસ. એક બી નેગેટિવ વસ્તુ બતાડે ને એને પોઝિટિવ કરી નાખો. એક બી નેગેટિવ વસ્તુ બતાડે પોઝિટિવ કરો. એ દાદા આવું જ કરેલું અને આવું જ શીખવાડેલું છે, બીજી કઈ નવી વસ્તુ જ નહીં. હા, એવો એક પ્રસંગ આવ્યો સત્સંગમાં કે દાદાજીને કોઈ કંકોત્રી આપવા આવ્યું હતું, એટલે કોઈ બીજાને તો કે દાદાજી તમને નહીં આપ્યું, તો એમને એવું કીધું કે અમારી સાથેનો એમનો હિસાબ નથી, એવું કઈ ક્યારેક આવ્યું હતું શાયદ. હા, કે અમારો હિસાબ જ નથી. એટલે આપણે ખુશ થવાનું, આપણે બધું આનંદમાં રહેવાનું કે આપણે આપણામાંથી મુક્ત થયા, આપણે હવે ઉપયોગમાં રહીશું, હવે દાદાની ભજના કરીશું. બહુ સરસ. અને પછી ખબર તો પડી ને કે આ ફણગો ફૂટ્યો, આ ખબર પડતી નહોતી પેલા. બોલો, હવે તમને ખબર પડે છે ને કે એમાં અમીબેનને નહીં બોલાવ્યા એટલે તમારે ખબર પડે છે ને. એટલે આ બધું વિજ્ઞાન કામ કરી રહ્યું છે, જબરજસ્ત વિજ્ઞાન કામ કરી રહ્યું છે. અને પાછું આ મન લલચાવે છે એ ખબર પડે છે. હા, હજુ મનમાં એવું થાય છે કે હજુ માનની અંદર માલ ભરેલું પડ્યું છે કે હું ત્યાં જઈશ ને, મને કેમ નહીં બોલાવ્યા, મેં એમને ગઈ વખતે દરેક વખતે બોલાવ્યા છે. એટલે આખો દિવસ બુદ્ધિ છે ને આમાં જ પડી છે. ક્યાંથી સુખ ભોગવી લો, બહારથી સુખ ભોગવી લો, માનમાંથી સુખ ભોગવી લો, દરેક જગ્યાથી બધું આત્માના સુખની તો એને પડેલી જ નથી. કે જ્યાંથી પરમનન્ટ સુખ આવવાનું છે ત્યાં એનું લક્ષ્ય જ નથી રહેતું. બધી આજ બધી વસ્તુઓમાં લક્ષ્ય રહ્યા કરે છે. એટલે હવે એને પકડમાં રાખો, એના પર ફોકસ રાખો, અમીબેન ઉપર, કે ક્યાં ક્યાં હજુ ચિત્ત જઈ રહ્યું છે. બરાબર છે. હા, બોલો. દીપક આનંદજી, આજે આપે જે સાંજે સૂત્ર મૂક્યું હતું ને નિમેશ આનંદજી ના ટાઈમે, પેલું 4 પગથિયા મહાવીર ભગવાને થઈ ગયા છે. ઓકે, 1 મિનિટ. પદ છે, આઈ થિંક પદ છે ને. ના, સૂત્ર. વિશાલજી થોડું શોર્ટ આવ્યું, બીજા 2 ક્વેશ્ચનો છે. હા હા, હા કેશવજી, આ વાળું જે સૂત્ર છે ને, ભગવાન મહાવીર હિંસક, પીડાકારક, તિરસ્કાર ને અભાવ ભાવના 4 પગથિયા ચડીને છેલ્લા વિતરાગ વિજ્ઞાનના પ્લેટફોર્મ પર પહોંચ્યા હતા. તો આપણે કયા પગથિયા પર છે? અભી આપણે તો ઉપરનું વાંચો, ઉપરનું વાંચો. અભાવ ભાવ એટલે એક મિનિટ. ઓકે, અહીંયાથી વાંચો. હા, તિરસ્કાર ભાવ જાય પછી ચોથો અભાવ ભાવ જવો જોઈએ. એટલે સૌથી પહેલા તિરસ્કાર ભાવ જવો જોઈએ, બરોબર. પછી અભાવ ભાવ એટલે પોતાના દોષ તો ગયેલા હોય પણ સામાન્ય ભૂલને લઈને પોતાને અભાવ આવે. ઓહો, કે કેટલો મોટો ગુનો કહેવાય. સામાન્ય ભૂલને લઈને પોતાને અભાવ આવે, એ કેટલો મોટો ગુનો કહેવાય. મહાત્માઓ ચોથા સ્ટેજમાં આવી જવા જોઈએ. એટલે મહાત્માઓને હવે આ ચોથા સ્ટેજમાં આવી જવા જોઈએ. અભાવ ભાવમાં પ્રતિક્રમણ કર્યા કરવું પડે. જ્યાં પણ અભાવ થાય તે આપણે પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. કારણ કે આ છે ને, આ 4 પગથિયા ક્રોસ થયા સિવાય વિતરાગ વિજ્ઞાન પ્રગટ થવાનું જ નથી. એટલે મહાવીર સ્વામી પણ આ 4 પગથિયે ચડીને છેલ્લા વિતરાગ વિજ્ઞાનમાં પહોંચેલા. બરાબર. હા, એટલે આ આપણે દાદાએ કહે છે હવે ચોથા ભાવમાં આપણે પહોંચી જવું જોઈએ. અભાવના બધા પ્રતિક્રમણ કરે. જ્યાં જ્યાં અભાવ થાય ને ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરો. આ જગ્યાએ અભાવ થયો, મને નહીં બોલાવ્યા, એના પર અભાવ થયો, પ્રતિક્રમણ કરો. દરેક ઠેકાણે એ બધું શોધી કાઢો કે કઈ કઈ જગ્યાએ આખા દિવસમાં મને અભાવ રહ્યા કરે છે.
બરાબર. હાલ આવી સરસ. ગયા? હા, હા, આવી ગયો. સરસ. થેન્ક યુ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. શીતલ, હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય અમ, સચ્ચિદાનંદ. ગર્વરસ વિશે તમે હમણાં કહ્યું ને કે કોઈ પણ કંઈ કે તમે સારું કર્યું તો બધા અંદર જે ભૂતો છે તે બધા તૈયાર જ હોય, ઊભા થઈ જાય. અને એમને બહુ it touched me કે ગર્વરસ એ કોન્સ્ટન્ટલી ચાલતું જ હોય છે. તો હવે આ બધો આપણા માટે ભરેલો માલ કહેવાય અને એ નીકળે છે. તો આપણે એ શીતલને થાય છે, લાગે છે ને હું શુદ્ધાત્મા એને જાણું છું, એ ઉપયોગ મૂકીએ તો એનો નિકાલ થઈ જાય. કારણ કે મને એવું લાગે કે કંઈક કરવું પડે એને રોકવા માટે કે કંઈક. હા, એટલે આપણે એ સમજાવું. હા હા હા. આમાં શું છે કે જ્યારે પણ ગર્વરસ ઊભો થાય ને તો શીતલબેનને તરત જ ખબર તો પડી જાય. ખબર પડે કે ના પડે? કે હવે હું હા, કહું કે પડે. શીતલબેન તમે બહુ મારા પર બહુ ઉપકાર કર્યું છે, તમે બહુ સરસ મારા માટે હેલ્પ કરી, તમે મને અહીંયા સરસ જોબ અપાવી, આમ કર્યું, તો તરત જ ગર્વરસ ઊભો થાય. કે હા. પછી ગર્વરસ તો કેવી વસ્તુ છે, બહુ ગાઢ વસ્તુ છે દાદા કે, હા. બહુ ગાઢ વસ્તુ છે. એનું એટલું બધું ભાર છે કે તમને ખબર બી ના પડે કે આ ગર્વરસ ઊભું થયું. પછી તમે એવું કહો બી ખરા, ના ના મેં નથી કર્યું. શું કરો? તમે એવું બી કહો, ના ના મેં નથી કર્યું, તો આ બધું આવું બન્યું, એ મને પહેલા આવી પ્રેરણા આપી, ફલાણું કર્યું. પણ અંદર તો તમને હજુ પણ મજા પડતી હોય એમને. બરાબર. એવો હા. ગર્વરસ ભારે છે. તમને છે ને ખબર નહીં પડવા દે કે અંદર ગર્વરસ ચાખી રહ્યો છે. કારણ કે એમનો સ્વાદ બહુ મીઠો હોય ગર્વરસનો. હવે મીઠું સ્વાદ હોય તો એ કોઈ છોડે? એટલે ત્યાં બહુ જાગૃતિ રાખવી પડે. દાદા શું કે છે કે આ બધા ગર્વરસ ઊભો થાય ને તો તરત જ જાગૃતિ રાખો. એટલે દરેક વખતે કોઈ બી તમારે આ બધું આ વખાણ કરે, આ કરે, તો તમારે તે વખતે જાગૃતિ રાખો. ના, મારે તો કઈ દાદાએ કહ્યું છે ને, એક બી સંયોગ બધું ભેગો ના થાય તો આપણું કામ થાય નહીં. પછી દાદાએ શું કહ્યું? સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સીસ બધા ભેગા થાય ત્યારે જઈને કાર્ય થાય છે. ફરી દાદાએ કહ્યું કે આ બધું વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું ચલાવી રહી છે. પછી દાદાએ કહ્યું કે આ બધું જ્યારે જમવા બેસો છો અને બધું અંદર કામ થઈ જાય છે, જમવાનું કોણ પચાવે છે? તો કે એને મેળી જ બધું પચી જાય છે. તો પછી કરે છે કોણ? તો બધી વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું કરે છે. હવે આટલી બધી સમજણ આપ્યા પછી પણ ગર્વરસનો સ્વાદ એટલું મીઠું છે કે પછી ચાખ્યા વગર રહેતો નથી. એટલે આપણે શું કરવાનું કે હવે એમને સમજાવવાનું કે આપણા હાથની કોઈ સત્તા નથી. આ શીતલબેન, તમે ક્યાં સુધી આ બધું ગર્વરસ ચાખો છો? આત્માનું રસ ચાખો. આ તો બધું તમને બધું ઊંધા માર્ગે લઈ જશે. તમારું આખું સુખ વપરાઈ જશે. અને ગર્વરસ ચાખશો અને પછી કહેશે કોઈ કે શીતલબેનમાં અક્કલ નથી, તો બધું ઉતરી જશે. કારણ કે ત્યાં ગર્વરસ ચાખ્યું ને તમે બહુ બધું. રાઈટ. બરાબર. એટલે તે જગ્યાએ તમારે જાગૃતિ જ ના રહેશે. તે વખતે એમને કહો કે અરે ના, ગર્વરસ હમણાં ચાખશો નહીં, જયારે અપમાન આવશે ત્યારે શું કરશો? હા. ચેન નહીં પડશે તમને, ઊંચા નીચા થઈ જશો. એટલે પહેલાથી જ હમણાં પ્રોટેક્શન રાખો કે જયારે અપમાન આવે ને ત્યારે પછી તે વખતે જયારે ગર્વરસ ચાખવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે કહેવાનું, નહીં શીતલબેન, તમારી કોઈ સત્તા નથી, આ તો બધું વ્યવસ્થિત કર્યું, બધું સોંપી દો. આ તો દાદાએ કર્યું. અમે બધું શું કરીએ? આખું દાદાએ કર્યું, મેં કશું કર્યું નથી, હું તો કશું, મને ખબર બી નથી, મને કશું આવડતું બી નથી. બધું એવું જ કહેવાનું. આવડત હોત તો આપણી શું દશા આવી થાત? ના, બરાબર છે. એટલે પછી કોક જગ્યાએ તમારો બધી સંજોગ સારો થઈ ગયો, કોક જગ્યાએ તમારું બધું કઈ પુણ્યનો ઉદય આવી ગયો, તો તમારે બધું પોઝિટિવ થાય, તમારા હિસાબથી થાય. અને પછી જયારે પાપનું ઉદય આવે ત્યારે કશું થાય નહીં શીતલબેન થી. પછી શું કરો? એટલે આવા બધું સમજણ આપવાની શીતલબેનને કે શીતલબેન, આ બધું આમાં ના પડો. આપણે તો દાદા ભગવાન કેવી રીતે છૂટા થયા? દાદા ભગવાનને કેટલા બધા ચાન્સીસ હતા કે બધા આખો દિવસ દાદાને ગર્વરસમાં જ પડ્યા. પણ દાદાને ખબર પડી કે બધી આ ગર્વરસમાં પડશે ને તો આત્મા બદમાં બધું બાજુમાં રહેશે. એટલે દરેક વખત દાદાનું લક્ષ્ય શું હતું? કે આત્મામાં રહેવાનું. એમાંથી જ બધું સુખ પ્રાપ્ત થશે. એ જ પરમનન્ટ સુખ છે. આ બાહ્ય સુખો તો બધા ટેમ્પરરી છે, આવશે ને જતા રહેશે. બરાબર. બરાબર. એટલે આપણે બહુ જાગૃતિ રાખવાનો માર્ગ છે. અને દાદાની જાગૃતિ રાખી, દાદાની સમજણથી, તો આપણે આ બોડીની અંદર ખાને એક બી પરમાણુને તમે જોઈ શકો છો ને એનો બધું નિકાલ કરી શકો છો, એને સાફ કરી શકો છો. એટલી બધી દાદાએ તમને નિશંક બનાવ્યા છે અને આટલા બધા મજબૂત બનાવ્યા છે અને આટલું બધું તમારામાં એટલું સામર્થ્ય ભાવ પ્રગટ કર્યું છે, એવો પુરુષાર્થ ધર્મ તમારું પ્રગટ થયું છે કે તમે ચાહશો કરી શકો હમણાં.
સરસ. બરાબર. બરાબર. એટલે હા, એટલે આ શીતલ સાથે વાતચીત એ રીતના કરીને એનો નિકાલ કરવાનો છે. નિકાલ કરી અને શકાય. હા, અને તમે કહ્યું ને આત્મરસ, એટલે આ ગર્વરસની પાછળ ફર્યા કરો તો આત્મરસ ઉભો એને ચાખવાનો છે. પણ મને એવું થાય કે આત્મરસ હજુ ચાખ્યો નથી, એટલે આ ગર્વરસની પાછળ જ ફરે છે, કારણ કે સુખ શોધે છે ને એટલે. તો એટલે પણ આપણે આ પુરુષાર્થ કરી એ જ આપણને આત્મરસ તરફ લઈ જાય છે. લઈ જશે. તમને પકડમાં આવી ગયો છે ને, શીતલબેન ને પકડાય છે ખરું ને, તો હવે તમારે છે ને દાદા કે તમને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ રૂમમાં તમે જોતા હો કે બેઠા હો, વિધિ કરતા હો. બહુ સુંદર દાખલો આપતા હતા કે તમે આ રૂમમાં બેઠા હો, તમને જો કે આ પેલા એમાંથી તમારા વિન્ડોમાંથી એક સાપ અંદર આવ્યું, બરોબર, અને સાપ અંદર આવ્યું અને અચાનક પછી લાઈટ જતી રહી. પછી હવે તમને શું થાય કે હવે મારાથી સુવાસે કેવી રીતે, અંદર મેં સાપ જોયું તો મારે આંખ, પછી લાઈટ આવી જાય અને પછી ત્યાં સાપમાંથી અંદર તમે જુઓ કે આ બારીમાંથી પાછો નીકળી ગયો, પછી કેવી સરસ ઊંઘ આવે. પછી તમે શું કરો, હવે બારી બંધ કરી દો, સાપ નીકળી ગયો, હવે નિરાંતે ઊંઘી જઈશું. આ વિજ્ઞાનની એવી સમજ છે કે હવે આપણી સમજ મળી જાય ને તો પછી કેવી નિરાંત રહેશે. દાદાએ બધું ખુલ્લું કરી દીધું, બધું પ્રોટેક્શન. હવે બધા ભૂતો ઘરમાંથી નીકળી ગયા. હવે સાલું બહુ મજા આવશે સુવાની. બરાબર, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે બી આ ગર્વરસ ને માન વિશે જ પૂછવું હતું. એટલે મારો એક એક્ઝામ્પલ છે એમાં કે મેં મારા એક ફ્રેન્ડ ને છે ને 2-3 મહિના પહેલા પૈસા આપેલા ઉધાર, પણ એ પાછા આપે ના, કોઈ કોઈ બહારનું કાઢે દર વખતે. અને એને ખબર કે મને પેલું પોએટ લખવાનો, પોએટ્રીનો થોડો ઘણો શોખ છે. એટલે શું થાય કે મને એવું કહે કે યાર મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને માટે કંઈક લખી આપો ને, એને મને આવું કંઈક મેસેજ કર્યો છે તો મને કંઈક લખી આપો તમે. તો મેં પેલું મને ગર્વરસ ચડે કે જો મારી પાસે આવે છે સામેથી એમ. એટલે પૈસા તો મેં બી ભૂલી જાઉં ને, એની તો દાનત હોય કે ના હોય મને નહીં ખબર, પણ હું એને લખી આપું. આવું 3-4 વાર થયું. હવે ધીરે ધીરે મને ખ્યાલ આવવા માંડ્યો કે ખેલ શું ચાલે છે આ બધું. એટલે ગઈકાલે ફરી એને એવું કર્યું. તો મેં કીધું કે આ વખતે હું 1 લીટી લખવાના 200 રૂપિયા ચાર્જ કરીશ, અને તમારા આગળના મારી પાસે બાકી છે એ પ્રમાણે હું તમને 4 લીટી લખી આપું તો પૈસા બધા વસૂલ થઈ જશે. તો તરત જ એને ના પાડી દીધી કે ના તો રહેવા દો, મારે કશું લખાવું નથી. એટલે આ તો હવે લેતી દેતી નો વ્યવહાર છે, ત્યાં તો મને ખ્યાલ આવી જાય કે હવે મારે માનને કેવી રીતે કાઢવાનું. પણ જ્યાં મારે કોઈ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી ને, સપોઝ એ જ મને સામેથી કે તમે બહુ સરસ લખો છો, યુ આર અ વેરી ગુડ રાઇટર, તો એ ગર્વરસ ને કેવી રીતે કાઢવાનું? હા, બસ આ જ રીતે કાઢવાનું ને કે આપણે આ ગર્વરસ શું વસ્તુ છે કે એમનું સ્વાદ ચાખવાની ટેવ પડેલી છે. બરાબર છે. હા, હવે તમને એક ઇમેજિન કરો કે એ ગર્વરસ ની આપણે કેમ પાછળ પડ્યા છે, કારણ કે ત્યાં તમને છે ને પેલું માન મળે છે, બધું સ્વાદ આવે છે. પણ એવી જગ્યા પર તમને કે ભાઈ શ્રેયભાઈ ને યાર તમે આ બધું છે ને બધું લખો કરો છો, આ બધું કરો છો ને કઈ બરકત છે નહીં તમારા લખાઈમાં. બિલકુલ બિલકુલ. પછી તમે જુઓ સાલું, અને એક તરફ તો 2-4 જણા તમારી બહુ વખાણ કરતા હોય અને 4 જણા આવીને આવું બોલી જાય તો પછી તો કે સાલું આ બધું શું લખવાનું ભૂલી જશો તમે. રાઈટ. એટલે અપમાન કરતી વખતે તમને જયારે અપમાન ના લાગે, બરોબર, તો એવી તૈયારી રાખવાની. પછી ગર્વરસ આવે કે અપમાન આવે, ત્યારે તમે બંને સંજોગમાં એક જ ભાવમાં રહી શકો, ત્યારે તમારે આ જ્ઞાનની પ્રગતિ થઈ. બાકી કશું થયું નહીં. હજુ તો તમને સારા સંજોગો આવે, તમને વખાણ કરે તો એટલે તમે ચગી જાઓ છો, થઈ જાઓ છો, શરીરને મજા પડી જાય છે. પછી ગર્વરસના રસોમાં જ પડ્યા રહે, આગળ તો બધું એની પ્રગતિ થાય નહીં બધું, અને અજ્ઞાન દશા વધતી જાય. કારણ કે ગર્વરસ કોને થાય છે એ જ હજુ તમને પકડ્યા નહીં. જો ગર્વરસ તમને થતું હોય અને તે વખતે તમારે જ્ઞાન હાજર રહે કે આ શ્રેયભાઈ આ બધું સંજોગ આવ્યો. હવે દાદાને એવા સંજોગ આવતા હતા, દાદા કે દાદા તમે મારે પીઠ ઉપર આવી ટપલી મારીને ઓહો મારા કેટલા આખા આ જન્મનું આખું મારું જે દર્દ હતું ને તમે કાઢી નાખ્યું. બરાબર. દાદાને શું બધું ગર્વરસ ચાખવાનું મળે. પછી દાદા શું કહેતા હતા કે ના મેં નથી કશું કર્યું ભાઈ, માં તો આશીર્વાદ આપેલા, અને તમને શું ખબર કે મારે સંડાસ જવું છે તો મને ફાંકી લેવી પડે છે. શું કહેતા હતા?
હવે મારે જો થાકી કરવાની જવું પડે. શક્તિ હોય તો હું મારે પેલું એવું મારું મોશન કેમ ના ક્લિયર કરી શકું? મારે ફાકી બરાબર જવું છે. પડે છે, મેં કશું નથી કર્યું. આવી બરાબર રીતે છે. આખું બધી વસ્તુને વાળી કાઢતા હતા કે એક ચાન્સ નહોતા આવવા દેતા ગર્વરસનું, એક ચાન્સ રાઈમાં રાઈટ 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 રાઈટ. એટલી જાગૃતિ રાખવી પડે આપણને. હા બિલકુલ. હા. પછી શું કહેતા હતા, મને પાપડ ભાંગવાની શક્તિ નથી. હવે પાપડ ભાંગવાની કેટલું બધું ઈઝી પડી જાય. હા હવે આ બરાબર બે છે. વાક્ય તમે વિચાર કરો, પાપડ ભાંગવાની શક્તિ નથી મને, નથી. આટલું મોટું શું કામ મેં કર્યું? કે ના, મારી શક્તિ જ નથી. આ તો બધું સાયન્ટિફિક સેક્ટરના જે એવિડન્સ બન્યા, તમે હું અહીંયાથી પસાર થયો, તમને મેં આશીર્વાદ આપ્યા, કઈ વ્યવસ્થિત શક્તિએ કર્યું હશે, મેં કશું કર્યું નથી. આ તો હું ફક્ત નિમિત્ત છું, અહીંયા આવ્યો હતો એટલે મેં ટપલી મારી, બસ. બિલકુલ આવું બિલકુલ બધું બરાબર છે. કરવાનું આપણું ભાગ જ નથી. જો તમે કરી શકો છો તો તમારી પાસે એવા કેવા દિવસમાં પણ સંજોગ આવે છે કે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે નથી થતું. એવું બને છે કે નથી બનતું? બને જ ઘણી વાર બને છે. આ તો કોક વખતે સારું સંજોગ બની ગયું, તમારા ઈચ્છા પ્રમાણે થઈ ગયું અને તમારો પુણ્યનો ઉદય આવી ગયો એટલે તમારા પ્રમાણે થઈ ગયું. હા હા હા. ત્યાં તમે Exactly. ગર્વરસ ચાખી લો છો. હા અને બિલકુલ જો બિલકુલ. તમારામાં આટલી બધી ક્ષમતા હોય, તમારામાં આટલી બધી શક્તિ હોય તો બધું તમારા ધાર્યા પ્રમાણે થવું જોઈએ. હા હા. પણ સાલું એ તો ધાર્યા પ્રમાણે નથી થતું નથી. થતું નથી. એટલે બરાબર છે. એમાંથી તારણ કાઢી લો ને કે કઈ શક્તિ કામ કરી રહી છે. શ્રેયનો તો બરાબર છે. કોઈ ભાગ જ નથી આમાં કરવામાં. બરાબર છે બરાબર છે. આવી રીતે સમજણ, આખું વિજ્ઞાન શું છે? સમજણ ઉપર છે આખું. સમજ કરવા જેવું છે. બરાબર છે બરાબર છે. તમને કેવું લાગે છે? ના બિલકુલ સાચી વાત છે. બિલકુલ. એક નાનું પૂછું રજની અંકલ, એક જ જસ્ટ. ઓકે, બોલ. હા. કેશવાનંદજી, હવે બીજો એક આ માન રિલેટેડ જ છે. એટલે કે ઘણી વાર શું થાય છે, ગુજરાતીમાં વાત કરીએ છે ને તો હવે તું કેવો છે ને તું આવો ને આમ બધું તોછડી ભાષા જે આપડી બોલાઈ જાય તે. પણ જેવું હિન્દીમાં વાત કરીએ ને તો કલ મેને આપકો ફોન કિયા, કલ આપ આયે નહીં, મને હમ આવી જાય. કલ હમને આપકો ફોન કિયા. એટલે મને બી માન ને એને બી માન અપાઈ જાય સામ સામ. એટલે ઘણી વાર તો એવું થાય કે હિન્દીમાં જ વાત કરીએ આપણે. હવે એ શું હશે? ભાષાનો પ્રભાવ છે. હા એ બી માન ખાવાની જ વસ્તુ છે. હા. કે હું જેવી રીતે વાત કરીશ ને, આપ કહીશ તો એ બી મને આપ કહેશે. બરાબર તું છે. કહીશ તો મને તું કહેશે. ત્યાંય પણ આપણું અહીંયા જ બધું માલ ભરેલું છે. દાદા કહે છે ને બધું અંદર કેવા ભૂતો પડ્યા છે કે આપણે ખબર નથી પડતી. આ તો દાદાની કઈ કૃપા થાય છે કે આ બધા ભૂતો પકડાય છે. બાકી આ ભૂતો પકડવા કઈ સહેલી વસ્તુ નથી. અંદર આપણે એટલા બધા જમાડ્યા છે ને, આટલા બમ થઈ ગયા છે બધા. રાઈટ. કારણ કે આપણે શું કર્યું છે, આખું જીવન આ ભવમાં કેટલા પાછલા ભવથી એમને ખવડાવ કર્યું છે આ ભૂતોને. એટલે તકડા થઈ ગયા છે. એટલે સાલું એમને કાઢતા દમ નીકળે છે. દાદા કહેતા હતા ને કે દમ નીકળી જશે. એટલે અમને તો કેટલા વર્ષો કહેતા હતા આ બધા ભૂતોને કાઢવા માટે 3 વર્ષ સુધી એને ભૂખ્યા રાખવા પડે. એવું કેમ કહેતા હશે દાદા? હા, કારણ કે 3 વર્ષ સુધી ભૂખ્યા રાખવું પડે તો અંદર બધું માલ ખાલી કરે. કારણ કે તમે એટલા બધા જમાડ્યા છે, એટલા બધા બમ બનાવી દીધા છે કે દરવાજામાંથી બહાર નીકળવા માટે બી એમની ક્ષમતા રહી નથી. આટલા દરવાજા મોટા થઈ ગયા હવે ભીમસેન જેવા, તો એ દરવાજામાંથી બહાર નીકળે કેવી રીતે? જ્યાં સુધી પાતળા થાય તો દરવાજામાંથી બહાર નીકળે. બરાબર છે. એટલે આવી રીતે આપણે એમને ખવડાવ કરેલું છે. એટલે હવે છોડો, હવે ખવડાવ. એવો ઉલટો હમણાં જ્ઞાનની એવી જાગૃતિ રાખો કે જયારે એવો સંજોગ થાય ને તરત જ કેમ શ્રેય કેમ હજુ બીક છે તમને? હજુ ગર્વરસ ચાકુ, હજુ માનની બીક છે? આમાં ક્યાં પડો છો? આપણે આત્મામાં આવો. આ બધી ભિખારીપણું છોડો. જ્યાં સુધી આ ભીખો બધી જશે નહીં ત્યાં સુધી આપણે મેન ડાયરેક્શનમાં પહોંચીશું નહીં. હવે તમારો ધ્યેય શું છે કે મેન સ્ટેશન પર પહોંચવાનું છે, તો મેન સ્ટેશન પર પહોંચવા માટે એવા બધા સંજોગો ભેગા કરો. હા, સાચી વાત છે. બરાબર, બહુ સરસ. હા, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. કેશવાનજી, પ્લીઝ ત્રિમંત્ર બોલો. શ્રેય, પ્લીઝ રિપીટ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ.
નમો લોએ સવ્વ સાહુનમ ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिम मंगलाणं च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે પર્યુષણનો 6થો દિવસ છે ને કાલના સામાયિકના સવારના અને સાંજના ટોપિક આ છે. સવારના 6ઠી કલમ વિષય વિકાર સંબંધી થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ. સાંજે ખેંચ પકડ કપટ ચતુરાઈ સરળતા એના પર છે. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારથી 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 9:30 પહેલો ગુજરાતી સત્સંગ, 10:15 સવારના સામાયિકની સમજણ, 2 થી 3 વિતરાગ ભજના, 4 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:45 સાંજના પ્રતિક્રમણની સમજણ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે છોકરાઓનો સત્સંગ અને મોટાઓનો સત્સંગ.